श्रीराधाकृष्णपादानसह ललिताश्रीशाखामितांश नमो विश्वपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधिनामिने नमस्ते सरस्वती प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी अशक्तदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ब्रह्मचन्दं मलपेतं मपेतकृत्यं दैवायसामिरहतर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो सर्वभूतहृदयं मदिवानतस्मै नारायणं नमस्कृत्यं नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वेदे गायनश्चैव पुराणे भारतस्तथा आदौ च मध्ये च हरिः सर्वत्र लीयते मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपास्तवं लम्भे स्योरोदिनकारिणे परमानन्ददेवं करुणानिधानम् स्वागतन्दं सवितारकारम् अपार संसार समुद्रसेतो भजामहे भागवतस्वरूपम् भजामहे भागवतस्वरूपम् भजामहे भागवतस्वरूपम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण समस्त भक्तवान परंपरा এবং গুরু বহুত হার্দিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন নতুন বর্ষ উপলক্ষে বিশেষ করে ভাগবত কথা শ্রবণ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭଗବତ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରି ଭାଗବତ କଥା ଆମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ବସିବେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଯଦିଓ ଆଜି ସମସ୍ତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେବାରେ ତଥା ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସେବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ଆମର ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା 2 ଘଣ୍ଟା କଥା ଶୁଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଦେବା ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁରମୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଶ୍ରବଣ
श्रोता भक्त मानक आमर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ जाजपुर शाखा तरफ समस्त को भरी भरी धन्यवाद ज्ञापन करुछु जेहेतु श्रद्धार सहित समस्ते कथा श्रवण करुछंदी। जदियो प्रभु एठी सूचना देले जे आज हुए तो समस्ते परिश्रम जो थकी जाइथिबे किंतु जेते परिश्रम कले भी परिश्रम को लाघव करे किए कहले परिश्रम लाघव हुए हरि कथारे जेते परिश्रम हो जदि व्यक्ति एकाग्रतार सहित ऐकांतिकतार सहित जदि हरि कथा श्रवण करे श्रवण जदि मति लगी जाए ताले निद्रा लागिबनी ये सत्य सेतपई एटा में मनरु कहनु ये होछि भागवतमर बाणी परीक्षित महाराज को सुखदेव गोसाई दुई थर कहिसंती द्वितीय स्कंद भागवतम दशम स्कंद भागवतम दुईटा जगह कहिसंती परीक्षित तुम टिके विश्राम नियो तुम टिके जलपान कर टिके किसी भोजन कर तो सेठी परीक्षित महाराज तांकर मनोभाव को व्यक्त करछंती हे महाभाग हे सुखदेव गोस्वामी आपण श्रीमुखर जो हरि कथा मुझे श्रवण करुच्ची मत क्षुधा तृष्णा निद्रा किछि बाधा दौनी वास्तविक जदि आम से स्थिति को जाइने किंतु पछरे के बाटी कर पछरे के कथा दौन मन किंतु आम जदि ऐकांतिकतार सहित यदि हरि कथा श्रवण करवा तेबे निद आसबनी किछि कष्ट भी लगनी भगवान के पाखरे मति लगिले व्यक्ति दुख क्लेश सब भूली जीव तार प्रमाण ही स्वयं भीष्मदेव देखंतु क्यों अवस्था अच्छा सरस्वती तो शोचंदी से तो भारी थकी जाइए ना शुणिबा जी भीष्मदेव कि भाव थिला तेणु वास्तविक जदियो परिश्रम भगवान परिश्रम करछंती आज उत्सव आम समस्त अंशग्रहण करते तो भगवान उत्सव आप चिंता करूँ गोटे साधारण कथा भी जो व्यक्ति निजर पारिवारिक किसी उत्सव को पालन करे पुओ बाहागर झील बाहागर ये सब पारिवारिक उत्सव व्यक्तिगत उत्सव से सब जिते थकी गले व्यक्तिगत कार्य केवे भी से विरत हुए केवे भी नुह झील बाहार समय पिता माता उभय जिते परिश्रम भी करंतु कले भी कार्य विरत हुअंती ना भक्त मान तो मुख्य कार्य भगवान कथा श्रवण करवा कारण कथा श्रवण द्वारा ही कौन हुए भक्ति अंगटा पुष्ट हुए भक्ति करने मन भर गोटे कौन कह उत्साह आसो केवल श्रवण ही तेज प्रभु आ गए सूचना भी देवाई नवेदन कले नाम महिमा विषय कीर्तन करने भागवतम हूँ ये ग्रंथ हाँ से कहला ना आदौ चंते च मध्य च हरि सर्वत्र ज्ञाते हरिंकर नाम हरिंकर गुण सर्वत्र गान करा जायछि तेणु भागवतम प्रत्येक जगार भगवान नामर महिमा अच्छी तेणु आम नामर महिमा भी श्रवण करुँच भी तेणु से कहीं भाव्य उचित जे नामर महिमा काले प्रभु कहबेनी नहीं नामर महिमा आसे भागवतम प्रत्येक जेकोसी प्रसंग आप पाठ करंतु अध्ययन करंतु सबुठी नामर महिमा रही एमती कि गोटे सुंदर जिनस भी मन भर आम दृढ़ कर रखा उचित शास्त्र केते सुंदर कथा कहुई जानते से शास्त्र शास्त्र नहीं जो भगवान नामर महिमा नहीं ये भी श्लोक पाई से शास्त्र को शास्त्र कहनी जो भगवान नामर महिमा नहीं भागवतम तो छत्र छत्र भगवान नामर महिमा अच्छी तेणु आम शुणा निश्चित भाव नामर महिमा आसो भीष्मदेव भी कहे कहीं कारण द्वादश महाजन भितर भीष्मदेव होती जड़े महाजन अन्यतम तेणु भगवान भक्तिर महिमा किए जानती आम कौन जाने भक्ति केमी करा जाए भगवान को केमी भल पाइबा भगवान को केमी भक्ति करवा भगवान को सेवा केमी करवा आम जाने कहीं आम जाने आम जदि जानापी किसी परिमाण सक्षम हो पारे ताहले द्वादश महाजन कृपारू ना नहीं
ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଧର୍ମ କଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କେମିତି କରାଯାଏ, କଣ ସବୁ କିଛି ସେ ମହାଜନ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ କରି ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା, ଏଇ ତ ଜଣେ ମହାଜନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏଠି ଆସିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ମହିମା, ନାମର ମହିମା ଆସିବେ, କାରଣ ସେ ତ ସେଭଳି ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଆମେ ଗତକାଲି ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ କିଞ୍ଚିତ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ପରରେ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକା ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିବେଦନ କ୍ରମେ ସେ ପୁଣି ରହିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଖାସ କରି କିଏ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ? କୁନ୍ତି ଦେବୀ। କୁନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ନିବେଦନ କ୍ରମେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ତାଙ୍କ ବାଢମ, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଏବଂ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ଗଜସାହ୍ୱୟମ୍, ହସ୍ତିନାପୁରରେ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ହସ୍ତିନାପୁର ସବୁ ଯୋଉ ନାରୀମାନେ ଥିଲେ, କୁନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା, ଉତ୍ତରା, ଏ ଯୋଉ ସବୁ ନାରୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବୁଝେଇଲେ ଏବଂ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ଦେଖ, ଆମର ବି ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ, ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ମାନେ ବି ମୋର ଅଦର୍ଶନରେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିବେ, ତେଣୁ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଏଇଭଳି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମଣା ରାଜ୍ञା ନିବାରିତ, ପୁଣି ପ୍ରେମରେ ପୁଣି ରାଜା ପୁଣି ନିବାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପୁଣି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, କାହ୍ନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଅ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ପୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ନିବେଦନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପୁଣି ରହିଲେ। ତେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ବିଚାର କାହିଁକି ଆସିଛି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ହଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ପୁରା ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଆଜି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ମନର ଭାବଟା କଣ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିପରୀତ ଭାବ ଆସୁଛି, ବିପରୀତ ବିଚାର ଆସୁଛି ଯେ ସେ ଆଜି ରାଜା ହେବି ନାହିଁ, ଏଇ ଭାବନାଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହେଲାଣି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବଡ ନରସଂହାର ହେଇଛି, ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଶୁଣିବେ ଆଜି ସେ ବିଷୟ ଶୁଣିବା। ତ ଇଏ ହଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଭାବନା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାସାଦି ଈଶ୍ୱରୀ ହଜ୍ଞ କୃଷ୍ଣନ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମଣା, କାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ଶ୍ଲୋକ। ବ୍ୟାସାଦି ମୁନିଋଷି ମାନେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି କୃଷ୍ଣନ, ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କୃଷ୍ଣ କିଭଳି ନା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମଣା, ଭଗବାନ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତୁମେ ବୁଝ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର କହୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଉପରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତୁମେ ଜମା ବୁଝ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ଆଗକୁ ଘଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବା ଭଗବାନ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲୀଳା ଆଉ ହବନି। ସେ ଲୀଳା କଣ? ସେ ଲୀଳା ହଉଛି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ନିର୍ଯାଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ନା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ନିର୍ଯାଣ ଉତ୍ସବ, ଏଇଟାକୁ ଜଗତରେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଭକ୍ତ କିଭଳି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମତି ଲଗେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଉତ୍ସବ। ତେଣୁ ଯେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ନିର୍ଯାଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବା ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଭଳି ଯୋଜନା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ କହୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ମୁନିଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପରିକର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ ବା ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରିବେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେବେ
ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ମୋହକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଣ ନା ଭଗବାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାସ ଆଦି ମନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୀଷ୍ମଦେବ କିଭଳି ସର୍ବଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, କିଭଳି ସେ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ। କାହିଁକି ନା ଲୋକେ ସମସ୍ତେ କଣ କହିବେ, ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର ହବ କଣ ଯେ ଦେଖ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ହବ କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୁଁ ଜଗତରେ ଏଟା ଦେଖେଇବି ଯେ ମୋ ଭକ୍ତ ମୋଠୁ କିଭଳି ଜ୍ଞାନରେ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନଙ୍କଠୁ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି କି କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ସେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜଗତରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବତ କୃପା ବିନା ଇଏ ବିଲକୁଲ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ଆପଣ ଯଦି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବିନା ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଚାହିଁକି ଜଣକୁ ବଡ କରିଦେବେ। ତ କାହାକୁ ବଡ କରିବେ? ଏ ଜଗତରେ ବଡ ହବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରୂପେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ବା ସେଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭଳି ଚାଲିଛି ଜଗତରେ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଡ ହେବି। ନାଇଁ, ଆମେ ବଡ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲେ ବଡ ହବାନି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ବଡ କରେଇବେ ସେ ବଡ ହେବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ବଡ କରେଇବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଭଳି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟଟା ସେଇଭଳି ହେଇଥିବ। ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ କାହିଁ ବଡ କରେଇବେ? ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଡ କରାନ୍ତି। ତେବେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ ବଡ କରିବେ। ଲୋକମାନେ କହିବେ କଣ ନା ଭୀଷ୍ମଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତ୍ତୋପି, ଖାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ଚକ୍ରପାତ କହୁଥିଲେ ବ୍ୟାସାଦିଭ୍ୟୋପି ମତ୍ତୋପି ମତ୍ ସ୍ୱଭକ୍ତ ଭୀଷ୍ମ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ। କିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ। ଏଟାକୁ ଜଗତରେ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି କୃତାର୍ଥ କରିବେ। ଏଇ ସଂକଳ୍ପରେ ସେ ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମୋହ କଣ? କାଲି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ଆହ ରାଜା ଧର୍ମସୁତା ଚିନ୍ତୟନ୍ ସୁହୃଦଂ ବଧମ୍ ପ୍ରକୃତେନ ଆତ୍ମନ ବିପ୍ରା ସ୍ନେହ ମୋହୋପାସଙ୍ଗତ। ଆହ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆହ ରାଜା ଧର୍ମସୁତ, ଧର୍ମସୁତ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚିନ୍ତୟନ୍ ସୁହୃଦଂ ବଧମ୍, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କର ବଧ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛନ୍ତି। କିଭଳି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାକୃତେନ ଆତ୍ମନା ବିପ୍ରା, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତ ଚିତ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ଶକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ତାଙ୍କର ଯେଭଳି ମୋହ ଆସିଯାଇଛି। ମୋହଟା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ସଂସାର ପ୍ରତି ମୋହ, ମୋହ ମାନେ କଣ? ଆସକ୍ତି, ସଂସାର ଶକ୍ତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କଣ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିଲା ନା? କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋହଟା ବହୁତ ବଡ କ୍ଷତିକାରକ। ଏ ଆସକ୍ତ ହବା, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହବା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ତୁଳସୀଦାସ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୋହ ପାଇଁ ଆଜି କେତେ ବଡ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ମୋହ କେ କାରଣ भरत धरी दुई दे ते नर कैसे छुटी है जिनको बहुत सने। एक मोह के कारण भरत धरी दुई देह, गोटे मोह जोगु भरत दुई देह धरले। ऋषदेवଙ୍କର पुत्र जो भरत महाराज गोटे मोह जोगु ना, को मोह? मृग शिशु प्रति। गोटे शिशु, मृग शिशु प्रति गोटे मोह ଆସିଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କଣ, ତାଙ୍କର ପରିଣତି କଣ ହେଲା? ଦୁଇଟା ଦେହ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ପୁଣି ନିଜେ ମୃଗ ହେଲେ, ପୁଣି ତାପରେ ଆଉଥରେ ମଣିଷ ହେଲେ। ତ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେନର କେସେ ଛୁଟି ହେ ଜିନକେ ବହୁତ ସ୍ନେହ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ବନ୍ଧନରୁ? ଯାହାର ବହୁତ ସ୍ନେହ, ବହୁତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୋହ ରହିଛି। ତାମାନେ ଭାଗବତମ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଶାସ୍ତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଯାହାର ବହୁତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୋହ ରହିଛି ସେ କେମିତି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହବ? ସଂସାର ବନ୍ଧନ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହବ? ସେ ତ ହେଇପାରିବନି। ତ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କେମିତି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ? ଏ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମୋହ ଆସୁଛି। ତ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ଅହୋ ମେ ପଶ୍ୟତ ଜ୍ଞାନମ୍ ହୃଦି ରୂଢ଼ଂ ଦୁରାତ୍ମନା ପାରକସ୍ୟ ଏବ ଦେହସ୍ୟ ବହୁବ୍ୟ କ୍ଷଣି ହତା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ବିଚାର। ଯଦିଓ ସିଏ ସେୟା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅହୋ ମେ ପଶ୍ୟତ ଅଜ୍ଞାନମ୍। ଅହୋ କି ଦୁଃଖର କଥା। ମେ ପଶ୍ୟତ ଅଜ୍ଞାନମ୍, ମୋର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦେଖ। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଅହୋ ମେ ପଶ୍ୟତ ଅଜ୍ଞାନମ୍ ହୃଦି ରୂଢ଼ଂ ଦୁରାତ୍ମନଃ, ମୋ ଭଳି ଦୁରାତ୍ମନ ବ୍ୟକ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ଦୁରାତ୍ମନ ମାନେ କଣ? ଅତି ଭୟଙ୍କର, ଖତରନାକ, ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁରାତ୍ମା। ବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦୁରାତ୍ମା ଥିଲେ କି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଅଂଶ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୋ ଭଳି ଦୁରାତ୍ମାକୁ ଦେଖ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ମାନେ ମୋ ଭଳି କେତେ ବଡ଼ ଦୁରାତ୍ମା। ନୃଶଂସସ୍ୟ ମମ ମନସ୍ସି ବଦ୍ଧମୂଳଂ ମୋହଂ ଅବଲୋକୟ। ମୋ ଭଳି ନୃଶଂସ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୋହକୁ ଦେଖ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ନିଜକୁ ନୃଶଂସ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଦୁରାତ୍ମା ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ? ଏଠୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମାତ୍ମା ସେମାନେ ଦୋଷ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଶୁଣିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାମଚରିତମାନସ ତୁଳସୀଦାସ ବି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ନୃଶଂସ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ନୃଶଂସତାକୁ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, କଣ ନୃଶଂସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି କରି ପକେଇଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର? ଆଜି ନିଜକୁ କେତେ ଧିକାର କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପାରକସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ବହୁବ୍ୟମ ଅକ୍ଷଣି ହତା। ଏ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁ ଅକ୍ଷଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିଦେଲି। ଏ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି। ଦେହଟା କଣ? ଦେହଟା ଯାଇକି ବସିବ ନା ସିଂହାସନରେ। ଦେହଟା ଯାଇକି ସିଂହାସନରେ ବସିବ। ଏ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଅକ୍ଷଣୀ ସୈନ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିଦେଲି। ଏଟା କେତେ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନତା ଦେଖ ମୋର। ଆଚ୍ଛା, ଦେହଟା ପୁଣି କାହାର? ଦେହଟା ବି ମୋର ନୁହଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ଦେହ କାହାର? ପାରକସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ। ଦେହଟା ହଉଛି ପରର। ଦେହଟା ମୋ ନିଜର ନୁହଁ। ଧର୍ମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଲେ ପାରକସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ, ଏ ଦେହଟା ହଉଛି ପରର ସମ୍ପତ୍ତି। କେହି ଏଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଆମେ? ଦେହଟା କେମିତି ପରର? ଦେହ ତ ଆମ ନିଜର। ଦେହ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ଆଜି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ ଜିହ୍ବାକୁ ଟେଷ୍ଟ, ଆମେ ତ ଆମ ଜିହ୍ବାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ ନା ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ ସିଏ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ। ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ କି? ଆମର ପେଟ କାମୁଡୁଛି କି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି, ତ ଦେହ ତ ଆମେ ତ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ ନା। କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ? ପାରକସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ, ଦେହଟା ହଉଛି ପରର। ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏନି? ଏଟା କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ? ଦେହଟା କେମିତି ପରର ବସ୍ତୁ? ପ୍ରକୃତରେ ଦେହଟା ପରର। ଧର୍ମରାଜ କହିଛନ୍ତି ତ କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଦେହଟା ପରର। ଆଚ୍ଛା, କାହାର? ପରର ମାନେ କାହାର ତାହେଲେ ଦେହଟା? କିଏ କହିପାରିବେ କାହାର ଦେହଟା? ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର। ଏଟା ତ ଠିକ, ଏଟା ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଟା ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ବା ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଚାରଟା ଆମର ଆସିଯାଉଛି। ନଚେତ କଣ ଆମେ ଏଟା ବୁଝିପାରିବା? ଆମେ କହିଦଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏଟା ବି ଠିକ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର, ତାହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇପାରୁଛେ କି? ଦେହଟା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର, ତାହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦିଅ, ଦେଇପାରିବା? ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉଠି? ଆଚ୍ଛା ଦେହଟା କାହାର? ଭାଗବତରେ 2ଟା ଜାଗାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି। ଦେହଟା କାହାର? ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚମହାଭୂତର। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେହଟା କାହାର? ଭାଗବତମ 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଦେହ କିମ୍ ଅନ୍ନଦାତୁ ସଂନିଷକ୍ତୁ ମାତୁରେବଚ ମାତୁ ପିତୁର୍ବାବଳିନ କ୍ରେତୁ ଅଗ୍ନେ ସୁନେ ପିବା। ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି 10ମ ସ୍କନ୍ଧ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଦେହ
କିମ୍ ଅନ୍ନଦାତୁ, ଦେହକୁ ଯିଏ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ଦେହଟା ତାର କି? ଯିଏ ଅନ୍ନ ଦଉଛି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ଦେହଟାକୁ, ଯିଏ ପୋଷଣ କରୁଛି ଦେହଟା ତାର ନୁହଁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଂ, ଦେହଟା ନିଜର କି? ଦେହଟା ଆମ ନିଜର କି? ନିଜର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ତମେ କେତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, କେତେ ଯୋଜନା କରି କେତେ କଣ ସବୁ କରି ପକଉଛନ୍ତି। ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ତ ଅନ୍ୟକୁ ଈର୍ଷା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଶ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଏସବୁ ଦେହ ପାଇଁ ତ। ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ତ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଦେହଟା ନିଜର କି? ନିଜର? ଦେହଟା ନିଜର ବି ନାହିଁ। କିଏ କହ କେମିତି ନିଜର ନାହିଁ? ଆମ ତ ଦେହ ନିଜର? ନା ନା ନା, ନିଜର ନାହିଁ। ଦେହ ନିଜର କେମିତି କହିବେ? ଦେହଟା ଛାଡି ଦିଅ, ନିଜର ମାନେ କେମିତି ବୁଝି ନେବେ? ଯିଏ କହ ନା ଦେହଟା ତ ମୋର, ଆଉ କଣ ଦେହଟା କଣ ପରର ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଦେହଟା ନିଜର, ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିବା ନିଜର। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତତ୍ଵ ଦେଖିବେ, ନିଜର ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ନିଜ ଦେହ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅଧିକାର ଅଛି? ଚୁଟିକି ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଚୁଟି ତୁ ଜମା ପାଚିବୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଡର ଦେଇକି ଅଟକାନ୍ତୁ, କି ତୁ ଜମା ଝଡିବୁ ନାହିଁ। ଆଖିକି ଅର୍ଡର ଦେବେ, ଚକ୍ଷୁ ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ବଜାୟ ରଖିବୁ, ଅର୍ଡର ଦେଇକି ଅଟକେଇ ରଖନ୍ତୁ, ପାରିବେ? ଦାନ୍ତକୁ କହେ ଦାନ୍ତ ତୁ ଜମା ଝଡିବୁନି, ରହିବୁ ସେମିତି। କାନକୁ କହିବି ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଠିକ ରହିବୁ, ଶୁଭିବ ଯେମିତି, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିଟା ବଜାୟ ରଖିବୁ। ପେଟକୁ କହିବେ ତୁ ଜମା ପେଟ ଗୋଳମାଳ କରିବୁନି, ସବୁ ଯାହା ଖାଇବି ହଜମ କରିଦବୁ, ଲୁହା ଖାଏ, ଇଟା ଖାଏ, ଯାହା ଖାଏ ହଜମ କରିଦବୁ। ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଦେହର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଜର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଦେହଟା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହଟା କେମିତି ନିଜର ବୋଲି କହିବା? ତାହେଲେ ଦେହଟା କାହାର? ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଇଟା ବୁଝିବା କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲେ ହିଁ, ଏଇଟା ଶ୍ରବଣ କଲେ ହିଁ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ, ନଚେତ ବୁଝିପାରିବ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ହଁ ତ ଦେହ, ଦେହଟା ତ ନିଜର ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନା। କହୁଛନ୍ତି ଦେହ କିମ୍ ଅନ୍ନଦାତୁଂ ସ୍ୱଂ, ନିଜର କି? ନିଜର ବି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ନିଷେକ୍ତୁ, ପିତାଙ୍କର କି? ପିତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତ ଦେହଟା ଆସିଛି। ପିତାଙ୍କର, ପିତା କହୁଛନ୍ତି କଣ? ମୋର ପୁତ୍ର। ପିତା କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋର ପୁତ୍ର। ତାହେଲେ ପିତା ଯଦି କହିବେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତାହେଲେ ପୁତ୍ର କାହିଁକି ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହଉଛି? ପିତା କହେ ଯଦି ମୋର ପୁତ୍ର, ତାହେଲେ ପୁଅଟାକୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବଡ ଅଫିସର କରି ଦଉନି? ପିତା କହେ ଯଦି ମୋର ପୁତ୍ର, ତାହେଲେ ପୁତ୍ରଟା କାହିଁକି ସଦାଚାରୀ ହଉନି? ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛେ, କୌଣସି ପିତା ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ବିପଦଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି କନ୍ୟା ମାନେ ବିପଦଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କେହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କେହି ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ନିଜର, ଯଦି ନିଜର, ତାହେଲେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତୁ। ହଉଛି? ହେଇପାରିବ? ତା ମାନେ ଦେହଟା ପିତାଙ୍କର ବି ନୁହଁ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଶୁଣିଦେଲା ପରେ କେହି ଭାବିବେନି ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ପୁଅକୁ ପୋଷିବିନି, ଏଇଟା କେହି ଭାବିବେନି। ନା ନାଇଁ, ମାନେ ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ, ଦେହଟା କାହାର? ପିତାଙ୍କର ବି ଦେହଟା ନୁହଁ। ଏବଂ ମାତୁରେବଚ, ମାଙ୍କର କି? ପିତା ସିନା ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଷାକ ଦଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଦଉଛନ୍ତି। ମା ତ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି 10 ମାସ। 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେହଟା ତାର କି ନାହିଁ? ହଁ, ତାର କି ନାହିଁ? ତାର ବି ନାହିଁ। ମା ସିନା ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମର କଥା ଅଛି ନା, ଜନ୍ମ ସିନା ଦେଇଛେ, କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ? ମୁଁ ସେ କଥା କାଲି କହୁଥିଲି। ଗୋଟେ ମାତୃଗର୍ଭ 2ଟା ସନ୍ତାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବିଚିତ୍ର ବିଚାର, ବିଚିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ କାହିଁକି ହଉଛି? ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କର ଦେହଟା, ତାହେଲେ ଦେହଟା ହଉନି କାହିଁକି ସଠିକ, ସମାନ ହଉନି କାହିଁକି? ହବନି। ଦେହଟା କାହାର ତାହେଲେ? ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମା ତ ପିତୃବା, ମାଙ୍କର ପିତା ଅଜା, ଅଜାଙ୍କର କି? ଅଜା ତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାତିକି, କାହିଁକି? ଅଜା ଶବ୍ଦରେ ଏଠି ବୁଝି ନେବେ ସବୁ କିଛି। ଅଜା, ଆଈ, ଜେଜେ, ଜେଜେମା, ଏ ସମସ୍ତେ ନାତି ରୂପେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ତାର କି ଦେହଟା? ଆଜିଙ୍କର ତ ବେଶୀ ଆସକ୍ତି ନିଜର ନାତି ପ୍ରତି। ପୁଅ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ନାତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ। ନା କଣ ମା? ତାହେଲେ ଦେହଟା କାହାର? ଅଜାଙ୍କର ନା ଜେଜେର ନା ଜେଜେମାର ନା ଆଈର? କାହାର? ଆତ୍ମାର। ଆଚ୍ଛା, ବଳି ନହ, ଯେ ବଳପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାର କି? ବଳପୂର୍ବକ ଯେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯେ ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି, ହଁ, ସରକାର ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, କି ମାଲିକ ପାଖରେ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛେ, ସେ ତ ବଳପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଦେହଟାକୁ, ନାଇଁ? ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ହଁ,
କେତେଟାରେ ଫେରୁଛୁ ଠିକଣା ନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ। ଦେହଟାକୁ ମାଲିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବଳପୂର୍ବକ। ଦେହଟା ତାର କି? ଯଦି ଦେହଟା ତାର ତାହେଲେ ଆମର କଷ୍ଟ ସିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ କି? ସେ ତାର କିଛି ଉପଚାର କରିପାରିବ କି? ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ପେଟ କାମୁଡୁଛି, ସେ କଣ ବୁଝିପାରିବ ସେଇଟା? ସେ ତାକୁ ନିରାକରଣ କରିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେହ କାହାର? କହୁଛନ୍ତି ମଳିନ କ୍ରେତୁ, ଯିଏ ଦେହଟାକୁ କିଣିଛି। କିଣିଛି ମାନେ ସେଇଭଳି ଆଉ, ଯିଏ ଦେହଟାକୁ କିଣିଛି, ସରକାର କିଣୁଛନ୍ତି, ମାଲିକ କିଣିଛି, ଦେହଟାକୁ କିଣିଛେ ନା। ସରକାର ଆମକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ଭାବୁଛେ ପାଠଶାଠ ପଢି ଆମେ ଚାକିରି କରିଛୁ, ବଡ ଚାକିରି କରିଛୁ। ବାବା ତମେ ଯେତେ ବଡ ଚାକିରି କର, ଯାହା କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଆମେ ବଡ ହେଇନେ, ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିଛେ, ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଯେହେତୁ ଏ ଦେହ ଦ୍ୱାରା କଣ ଆହରଣ କରାଯାଇ ପାରିଛି, ତେଣୁ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ସେ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖିକି ଆମ ଶରୀରଟାକୁ ସେ କିଣିକି ନେଲା, ସେ ଚାକିରି ଦେଲା, ୟା ଦ୍ୱାରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହବ, ନିଆକୁ ଲଗାଅ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଲା। ଚାକିରିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏୟା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା ନାଇଁ, ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଦେଖିକି କେହି ଜଣେ ଆମକୁ ଚାକିରି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ବଡ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ଏଟା ଆମେ ବାହାର ଜଗତରେ ତ ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ତାକୁ ତ ଦେଖିକି କଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ହଁ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ଆମର ବଡ ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି ସେଟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ହେଇଛି ଆମ ଚାକିରି ଆମକୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଛି, ମାନେ ଆମ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଜଣେ ଖଟଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଶରୀରଟା ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସିଏ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଦେହଟାକୁ? ଆମ ଫାଇଦା ପାଇଁ ନା ତା ଫାଇଦା ପାଇଁ? ଆଁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ କଣ ଆମ ଫାଇଦା ପାଇଁ ସରକାର ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯୋଉ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରେତୁ ସେ କିଣି ନେଲେ ନା ଦେହଟାକୁ, କିଣିକି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିବେ ତମେ ଆଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଆମ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ମନା କରିପାରିବନି, କରିପାରିବେ? ତ ଦେହ କାହାର? କ୍ରେତୁ ଯିଏ କିଣିଛି ତାହାର କି? ନା ତାର ବି ନାହିଁ, ସିଏ ବି କିଛି କରିପାରିବନି। ମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଦେହଟା କାହାର? ଆଚ୍ଛା, ଅଗ୍ନେ ସୁନେ ପିଇବା, ଅଗ୍ନିର କି? କୁକୁର କି? କୁକୁରର କି? ଅଗ୍ନି ବି ଶେଷରେ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନା। ଯଦି ଦାହ କରାହବ, ଅଗ୍ନି ତ ଭୋଜନ କରିଦେବେ, ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ସୁନେ ପିଇବା, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଯଦି ଶରୀର ଯଦି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ କୁକୁର ସକାଳ ସହିତ ଖାଇଦେବେ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଦେହର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଦେହ ଉପରେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନାମ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତ ଦେହର କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଉପରେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ତାହେଲେ ଦେହଟା କାହାର? ଏ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତାହେଲେ ଦେହଟା କାହାର? ତେଣୁ ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କଣ, ପାରକସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ, ଏ ଦେହଟା ହଉଛି ପରର ସମ୍ପତ୍ତି, ନିଜର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଏଟା ବୁଝିପାରେନି, ଜୀବ ଏଟା ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ହେଇପାରେନି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଭଜନ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମନ ତୁମି ଯେ ଅବୋଧ ବଡ, ମନ ତୁମି ଯେ ଅବୋଧ ବଡ, মন তুমি যে অবোধ বড়, মন তুমি যে অবোধ বড়, দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে নারিয়া, দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে নারিয়া, করিতে না পারা দৃঢ়, করিতে না পারা দৃঢ়, মন তুমি যে অবোধ বড়, মন তুমি যে অবোধ বড়, ମନ ତୁମି ଯେ ଅବୋଧ ବଡ। କେତେ ବଡ ଅବୋଧ? କାହାକୁ କହୁଛି ଅବୋଧ ବୋଲି? ଅବୋଧ ମାନେ କଣ? ଅଜ୍ଞାନୀ। କାହାକୁ କହୁଛି ଅଜ୍ଞାନୀ? ମନକୁ। ରେ ମନ, ତୁ କେତେ ବଡ ଅବୋଧ କିରେ, ତୁ କେତେ ବଡ ଅଜ୍ଞାନୀଟା। କାହିଁକି ନା ଦେଖିଆ ଶୁଣିଆ ବୁଝିତେ ନାରିଆ, ଦେଖୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ। କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଜଗତରୁ କେତେ ଲୋକ ଗଲେଣି, ନାଇଁ ମଲାବେଳେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣ କଲା ପରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ କୁହାକୁ, ଏ ଦେଖରେ ଦେଖରେ କଣ କରିଥିଲା, ସଂସାର ପାଇଁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, କଣ କରିଥିଲା, କଣ ନେଇକି ଗଲା,
ସେଇ ସମୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତାକୁ ମାନେ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ। ତାପରେ ସେ ତାର କ୍ରସ୍ କରି ଚାଲିଲା ପରେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ପୁଣି ଆଥର ସଂସାରରେ ଲାଗିଗଲା। ତ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିବା, ଶୁଣିଲେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବି, ଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଏତେ ବଡ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ଗଲାବେଳେ କଣ ନେଇଗଲେ ଶୁଣୁଛେ ଆମେ। ଦେଖିବା ଶୁଣିବା କିନ୍ତୁ କରିତେ ନାରିଆ, ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ବୁଝିତେ ନାରିଆ, ବୁଝିପାରୁନି। କରିତେ ନା ପାର ଦୃଢ, ମନକୁ ଦୃଢ କରିପାରୁନି। ମାନେ ଦେହଟା କାହାର ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶୁଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଦୃଢ କରିପାରୁନି। ତ ମନ ତୁମେ ଯେ ଅବୋଧ ବଡ, କାହିଁକି ଅବୋଧ? ତାପରେ ପୁଣି ବୁଝେଇବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। କେ ସାର ସାର ନା କର ବିଚାର, କେ ସାର ସାର ନା କର, কে তুমি কর কি কাজ, কে তুমি কর কি কাজ, পরের কারণে জীবন খোয়ালি, পরের কারণে জীবন খোয়ালি, আপনি কাজতে বাজ, আপনি কাজতে মন তুমি যে অবধ বল, মন তুমি যে অবধ বল। কে ସାର ଅସାର ନାକର ବିଚାର, କଣ ସାର କଣ ଅସାର ଏଟା ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ମନର ଅଜ୍ଞତା। ମନ କିଭଳି ପଡିଛି ଅଜ୍ଞ ହେଇକି, କଣ ସାର କଣ ଅସାର କେହି ବୁଝିପାରୁନି। ସାର ବସ୍ତୁ କଣ ଜଗତରେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅସାର କଣ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ୟା ଉପରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ ବି ରହିଛି। ସାର କଣ ଅସାର କଣ, ପୁରା 2 ଦିନ ପ୍ରବଚନ ହବ। ଯଦି ସାର କଣ ଅସାର କଣ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ 2 ଦିନ ଚାଲିବ। ସାର ଗୋଟେ ଦିନ, ଅସାର ଗୋଟେ ଦିନ, କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେ ସାର ଅସାର ନାକର ବିଚାର, କେ ତୁମେ କର କି କାଜ, ତୁମେ କିଏ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ? ମନ ବୁଝ, ମନ ବୁଝିପାରୁନି ତୁମେ କିଏ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ଆମେ କିଏ କହିଲେ, ଆମେ କିଏ? ଭଗବାନ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କିଏ। ଆମେ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କଣ ଯଦି ପଚରାଯାଏ କାହାକୁ, ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ମୁଁ ଅମୁକ, ଘର ଅମୁକ, ନା ଅମୁକ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅମୁକ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅମୁକ ଜାଗାରେ, ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିଚୟଟା ଦେଲେ, କାହାର ପରିଚୟ ଦେଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ପରିଚୟଟା ଦେଲେ ଶରୀର ଦେହର ପରିଚୟଟା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପା ଶୁଣିଲେ ଦେହ କାହାର, ସେ ତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଭାବନା, ପାରକସ୍ୟ ବା ଦେହସ୍ୟ, ପାରକସ୍ୟ ବା ଦେହସ୍ୟ, ପରର ଦେହ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷୁଣୀ ଅକ୍ଷୁଣୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେଲି। ଏଇ ତ ଭାବନା ତାଙ୍କର। ତାହେଲେ ଆମେ କିଏ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରର ନା। ତ କେ ସାର ଅସାର ନାକର ବିଚାର, କେ ତୁମେ କର କି କାଜ, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଜାଣିପାରୁନ। ତାହେଲେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ, କଣ ଚାଲିଛି, କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ସବୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ? ସମସ୍ତେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ନା, ପରେର କାରଣେ ଜୀବନ ଖୁଆଇଲି, ଆପନେ କାର୍ଯ୍ୟତେ ବାଜ। ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଉଛି ପର ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ପର ପାଇଁ ନା। ପର ପାଇଁ ମାନେ ଏ ଶରୀର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନେ। କିଏ କହ ନା କରୁନେ, କେମିତି ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛେ, ଖାଉଛେ, ପିଉଛେ, ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଭଲ ସାବୁନ ଲଗାଉଛେ, ଭଲ ତେଲ ମାରୁଛେ, ବାଳକୁ ସାଇଜ କରୁଛେ, ହଁ, ଭଲ ଆଇରନ୍ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଦେହ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛେ। ପର ପାଇଁ କେମିତି କଲେ? ନିଜ ପାଇଁ ତ କରୁଛେ। ନା ନା ନା, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ପର ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ବହୁତ କମ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି କରୁଛି ପର ପାଇଁ ବେଶୀ ଖଟେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଖଟୁଛି କି ନାହିଁ? ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଏସବୁ ପର ପାଇଁ, ସବୁ ଯାହା କିଛି ଆମର ବେଶୀ ପର ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଥାଏ। ପର ପାଇଁ ମାନେ କଣ? ମାନେ ଏଇ ଶରୀର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଭୋଜି ଭାତ ସିଜନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଦେଖୁନା ଯେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ଭୋଜି ଭାତ ଏକା ବେଳେ ପଡିଥିବ, କେତେ ଗୁଡେ ଭୋଜି ଭାତ ପଡିବ। ଇଆଡେ ରୋଜଗାର ନଥିବ ଠିକ ସେ,
कौन गोटे दि जाए महत्व ना कौन दि जाए गोटे कौन महत्व व्यवहार एमती कौन सब अच्छी तो दवा पड़ो पर खटव पर ताने नुह जो मुझे कहूनी बंद कर दियो सेटा कहीं बुझेनि माने आम शरीर को आम यूज कर देखो अन्य मान शरीर को आम परिश्रम कर रोजगार कर निज कार्य बाधा सृष्टि है यहीटा बुझाऊँ यहाँ मुख्य पॉइंट पर आम सब किसी कले कि निज कार्य बाधा है निज कार्य कौन निज कार्य नुह जे भल ड्रेस पिंधा भल खाଇବା पीवा देह को सजेवा एटा निज कार्य नुह निज कार्य हूँ हरिभजन भगवान भक्ति करवा कारण समस्त संबंध हूँ भगवान सहित तो भगवान सहित संबंधित हवा बुझा एवं से संबंध में संबंधित होगी जो साधन रही से संबंध को त्वरान्वित करवा यहाँ हूँ निज कार्य तमाने भगवान भक्ति करवा भगवान सेवा करवा भगवान भजन करवा भगवान सहित युक्त हवा ये जो कार्य यहाँ निज कार्य किंतु अपनी कार्यते बाज निज कार्य बाज बाधा सृष्टि है कहीं पर कारण अन्य मान नहीं पर ना माँ जप करना भगवान का नाम करना कौन करी बापा घरे एते काम धंदा रही जप करी होची ना तामाने काम धंदा जो चलती क्या पर निज कार्य हरिभजन निज कार्य भगवान को भक्ति करवा पर काम सब चलती जहाँ को पचारे आगे भक्ति करूँ नाम करूँ कौन कर समय कौटी अच्छी समय ना माने भगवान बोधे सी भावती भगवान बोधे आम 32 घंटा कर दियंते 24 घंटा ना 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 24 घंटा समस्त लोग तो डायरेक्ट कहते ना तुम्हें सीना कौन मठे रहिल अरुआ डालमा खाइल खटे शोल तुम समय अच्छी आमर समय अच्छी ना ना नहीं लोग कहते नहीं अरुआ डालमा खाइल मठे रहिल बढ़िया आराम से खटे शोल तुम सब कर ना ना नहीं एमती नुह मठे रही समस्त समय थाए नहीं तार अर्थ भी से नुह भगवान भक्ति करवा हूँ निजर कार्य तेणु निजर कार्य बाधा सृष्टि हो जाए कहीं पर कारण पर निजर कौन लाभ है कहूँ पर देहटा कार पर से कथा कहते पर कारण जीवन कहली अपने काजते बाज मन तुम्हें जे अबोध गड़ ताले जो सब निजर सहित संबंधित व्यक्ति मान कौन निजर भावे क्या घृणा करने तो कह जाए क्या घृणा करेंगे निजर संबंधित व्यक्ति कथा छाड़ दियो बाहर क्या घृणा करने कहुनी संसार कौन जीव को भी घृणा करने कहुनी क्या तो घृणा करने कहुनी गीतार भगवान कौन कहले विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गभ्यस्तिनी सुनिचय वेशपाके च पंडिता समदर्शी ना समदर्शी समस्त समदर्शन देखिए समदृष्टि तो क्या तो घृणा करने कहुनी किंतु बुझी नवा उचित आम कौन निजर कार्य आम कौन प्रगति करुचे कि भगवान भक्ति आम करुचे कि अपने कार्यते बाज निज कार्य है हरिभजन भगवान भक्ति करवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो पर आम समय चलती केते सुंदर भजन से केते सुंदर लिखे देखुना ए धन ए जन अपना भावे ए धन ए जन अपना भावे से तोर बुद्धिर भूला से तोर बुद्धिर भूला एखन तखन कखन की হয় एखन तखन कखन की হয় बुझना पना मूला बुझना पना मना তুমি যে অবধ বালা মনা তুমি যে অবধ বালা केते सुंदर लिखले ए धन ए जन अपना भाविछ ये तोर बुद्धिर भोल प्रेमानंद दास ठाकुर केते सुंदर भजन लिखले देखन ये धन ये जन ये सब अपना भाविछ निजर भाविछ
ये तोर बुद्धिर भूल, एटा बुद्धिर भ्रम। युधिष्ठिर से विचार कर ना भारकस्य देहस्य बहुव्यम अक्षणीयता, ये परर देह पर संपत्ति बहुत जीव मान को मारदेली। आम भाव धन मोर, जन मोर, परिवार मोर, सब तो मोर ना नहीं, परिवार टा मोर ना नहीं ना परर, निजर पत्नी पुत्र आत्मीय स्वजन मैंने सब निजर ना नहीं। हाँ नहीं मला कुआड़ को जीवे बर्तमान, हाँ गले मला नहीं गले मला बेचारा उस ना मन नहीं बड़ ओडुआरे बाबा पचार तो ओडुआरे पकई दौरान हाँ गले मला, हाँ गले कौन गोटे कह नहीं गला कौन गोटे कह कहबू कौन भावुए माने सब ताले परिवार टा निजर ना नहीं। देखिए आउ कहबेनि किए किसी कहबानी कहले ओडुआ कहीं कह ये धन ये जन अपना भाविछ ये तोर बुद्धिर भूल, केते सुंदर से लिखुଛନ୍ତି। ताले परिवार आत्मीय स्वजन ये सब निजर नुहंती, हाँ निजर नुहंती नहीं, ताले सब छाड़ी आसी एठ रहिबे। जदि निजर नुहंती सब छाड़ी आसंते एठ ना ना छाड़ी आसी परिबानी, किंतु बुझी नबा उचित निजर नुहंती के अपना भाविछ, आम निजर बोली भाविछे केमिति निजर नुहंती। काली बोधे कहूली काली ना कोड़े कहूली संसार में समस्ते परिवार हित रही किंतु समस्ते भल पाउछन ना, ताले जने छाड़ी पळुची कहीं एठी कहूली ना कोड़े काली कहूली ताले कहूली जने छाड़ी पळुची कहीं ताମାନେ गोटे अलग नियम रे बंधा हिचे ना, ताले निजर किए जदि निजर रखुना अटकई जो जन छाड़ी जाऊँगी आम गहण जो जन विदाय नहीं पलि जाऊँगी आपन तो निजर बोली भावुन ना, मैं तो निजर बोली भावुचे ना, अटकई रखु ना रखु निजर सी जब भावुं आमको निजर सी जाऊँ कहीं सी तो रहा दरकार तमें गोटे अलग नियम बांधीचे से नियम कौन भगवान का नियम, भगवान को भल पाइबा उचित। ताले मैं समस्ते भितर संसार भितर रही परिवार भितर रही कौन किए क्या घृणा करेंगे ना, क्या घृणा करेंगे किंतु बुझी नवा उचित संबंधटा हूँ भगवान सहित। ए धन ए जन अपना भाविछ ए तोर बुद्धिर भूल, कहीं ना एखन तखन कखन कि है जानन अपना मूल बा बुझन अपना मूल, केतल कौन हम आम जाने सब ठीक ठीक चलती हठात कौन गोटे हो हठात आम संसार छाड़ी चली जावा कि आम गहण रू किए जन आत्मीय स्वजन छाड़ी चली जाए कि केतल कौन गोटे समस्या सम्मुखीन हो केतल कौन हो किए जानी कहना भविष्य समस्त गोटे अनसर्टेन माने अनिर्दिष्ट कई जानती ना कौन हम किए जानी ना काली सकाल काली दिन केमी बीतव किए जानी कहना काली दिन आम कौन आसो सुख आसो दुख आसो समस्या आसो कौन आसो किए जानी गोटे अनिश्चितता भितर आम समस्ते बंचीचे कि भगवान को भक्ति करने यहाँ हूँ अज्ञानता अबोध। बुझना अपना मोल निजर मोल को बुझुनी से प्रेमानंद दास ठाकुर केते सुंदर कथा कौन करवा बदन भरिया हरि हरि बल बदन भरिया हरि हरि बल बसिया साधुरा संगे बसिया साधुरा कहे प्रेमानंद की भय समने कहे प्रेमानंद की भय समने अपनी दिवे से भंगे अपनी दिवे से मन तुम्हें जे अवध मन तुम्हें जे अवध केते परिश्रम जीव कर संसार पे ठीक अच्छे परिश्रम तो कर नचेत तो चली हबनी बंची हबनी आम संसार रहा परिश्रम करवा समस्त दायित्व नवा समस्त को पोषण करवा भरण पोषण दायित्व जेहतु रही सब करी किंतु भगवान भक्ति करवा उचित यहाँ हूँ निजर कार्य किंतु ए जिनस को कहीं बुझी पारती ना। आपण चिंता करना आपने जिते जन बस समस्ते कम से कम टिके गंभीरतार सहित चिंता करूँ आम जब साधु संग न करवा ये जिनस कौन मन मन किए बुझीपारे आपे कौन बुझी हम बुझीपारे
ସାଧୁସଙ୍ଗ ସେଇଥିପାଇଁ କହେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲେ ଜିନିଷ ବୁଝିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେ କଣ ବୁଝିବେ? ସେ ଭାବେ ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ। ହଁ ବାବା ତାର କହିବ ନା, ସେଇ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା ତ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ତ କହିବେ ଆଉ କଣ। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସେ ଆମ ଖରାବେଳେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲୁ, ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିବେ ନା ହଁ ସେଇ ଗୀତା ତ ଭାଗବତ ଯାହା ସେଇଟା କୁହାହବ କଣ, ଆଉ ସେଇଟା କୁହାହବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ପାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କେତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକେ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରେ ନାନା ଅର୍ଥ କହେ। ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରେ ନାନା ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଖାସ କରି ଜୀବମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବେ, ଜୀବମାନେ କେମିତି ଭଗବତ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ଜୀବନକୁ କେମିତି ସଫଳ କରିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତର ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସେସବୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଦ ଆସିବ, ଭୋକ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛେ ନା, ଜାଣୁଛେ। ଭାଗବତମ ସେୟା, ଭାଗବତମ ହଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ କହିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ଚାଲିଥିଲା, ନାଇଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ପଟାମୁଣ୍ଡି ଚାଲିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ସେ ଇଚ୍ଛାପୁର ସାଇଡ୍ ହଉଥିଲା, ପୁରା ଇଚ୍ଛାପୁର ବର୍ଡରରେ, ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ବର୍ଡର ଇଚ୍ଛାପୁର ପାଖାପାଖି। ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଆସନ୍ତି, ସିଏ କେବେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତି ନା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାବନାଟା ସେୟା, ହଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ତ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା କହୁଥିବେ ଆଉ କଣ। ତ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହୁଥିଲା, ବିରାଟ ବଡ ସ୍ପେସ୍, ପୁରା 6-7 ଏକର ଜାଗା ସେ ମନ୍ଦିରର, ସେଇଠି ହଉଥାଏ, ପୁରା ବହୁତ ଶ୍ରୋତା ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଘରଟା ଜଷ୍ଟ ମାନେ NH କୁ ଲାଗି ସେ ମନ୍ଦିର, ସେଠି କଥା ହଉଥାଏ। NH ଆରପଟେ ତାଙ୍କର, ସେ ପ୍ରଫେସନରେ ଜଣେ ଓକିଲ, ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ ସେୟା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ହୁଏ ନା, ସେ ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ଆସନ୍ତି ବୁଲିକି ପଳାନ୍ତି, କରନ୍ତି ଭାଗବତ କଥା, ସେ କଥା ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଖାଲି ଆସି ବସିଲେ, ଟିକେ ଖାଲି କହିଲେ ଦେଖିବା ଯିବା କଣ ଚାଲିଛି, ଆସି ବସିଲେ, ବସିକି ସେ ଶୁଣିଲେ, ପୁରା ବସିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସେ ଆସିଲେ ମତେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ମିଶୁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ମିଶୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ। ସେମାନେ ମତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଜଣେ ଓକିଲ ସିଏ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ, ବୋଲେ ଠିକ ଅଛି ଡାକ। ତ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧି କଲି, କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 2.5 ଘଣ୍ଟା ବସିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରବଚନରେ ବସିଲି 2.5 ଘଣ୍ଟା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ସମୟ କେମିତି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଜଣେ ଓକିଲ ପ୍ରଫେସନରେ କହିଲେ 2.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମୁଁ କେମିତି ବସିଲି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲିନି, 2.5 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ବିତେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିଲେ, ମାଳା ବି ନେଲେ, ଜପ କଲେ। ସେ ମାଳା ନେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଯଦି ଆସି ନଥାନ୍ତେ, ସେ ଯଦି ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ, ସେ କେବେ ଆସିନଥିଲେ, କେବେ ଶୁଣୁନଥିଲେ, କେତେ ପ୍ରବଚନ ସେ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରବଚନ ବି ହଉଛି ବହୁତ। ସେମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଏଟା ତ ଆମେ କେବଳ ଇସ୍କନର ଏଟା ପ୍ରବଚନର ମହିମାଟା କଣ, ଏଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ କରିପାରୁ, ନଚେ ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରବଚନ ହେଇଛି। ହଁ 50 ଲୋକ, 60 ଲୋକ, 25 ଲୋକ ଏମିତି ବସନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନେ, ସେ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର କମିଟି, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତାନେ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ଭାଗବତ କଥା କରିବୁ, ସେ କମିଟି କହିଲେ କରିବେ ଯଦି କରନ୍ତୁ, ସେ ହଲଟାରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ହଲରେ ବସିବେ 50-60 ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭକ୍ତାନେ କହିଲେ ଏଇଠି କଣ ବସି, ଏଇଟା କଣ ହବ ନା, କହିଲେ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ତ ପ୍ରବଚନ ହଉଛି ସେଠି ତ ସେତିକି ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇପା ଯାଇଥିଲ ତ ତମେ, କହିଦିଅ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଠି। ସେ 2500 ଲୋକ ଶେଷ ଦିନ, ପ୍ରତିଦିନ 1500 ପରେ। ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି। ଭାଗବତ କଥା ମାନେ ସେୟା, ଯିଏ ଶୁଣିବ ଏ କଥା, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ମନା କରୁନି, ମାନେ ଯିଏ ଆସିବ, ମନ ଯଦି ଲାଗିବ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ଆରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏ କଥାରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ପରର କାରଣେ ଜୀବନ ଖୁଆଇଲି, ହଁ ପର ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେଲେ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ହଉଛି ନା, ସେ ପଣ୍ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ହଁ ବଦନ ଭରିଆ ହରି ହରି ବୋଲ, ତାହେଲେ କରିବା କଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ବଦନ ଭରି ହରିନାମ କରିବା ଉଚିତ। କେମିତି ନା ବସ୍ୟା ସାଧୁର ସଙ୍ଗେ, ସଂସାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କାହାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବା, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରିବା, ନାଇଁ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବା ଦରକାର। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ?
ना साधु संग करिया उचित भगवान को नाम करिया उचित से कथा कहले बदन भरिया हरि हरि बल बसिया साधुर संगे साधु संगे तो सुजोग मिलूँ बसिया उचित आ कौन करिया उचित भगवान कथा श्रवण करिया उचित आउ बदन भरिकी कौन करिया उचित हरि नाम करिया उचित हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बदन भरी हरि नाम करिया उचित प्रकृत रे ये हूँ भगवान भक्तिर महिमा तो ए पॉइंट रे आम शिक्षा गुड़ाक आम शुणिले तो युधिष्ठिर महाराज भावना हूँ से पारकस्य देहस्य बहुव्यम अक्षुण्यता अहो में पश्यत ज्ञानम मोर अज्ञानता देख ये परर देह पई बहु अक्षुणी सैन्य को मु विनाश करदेवी बहु अक्षुणी सैन्य केते अक्षुणी सैन्य विनाश होती पाखापाखि 11 7 18 अक्षुणी सैन्य अक्षुणी माने केते जानछन तो जानना नहीं अक्षोहिणी माने आपण सुनले बुझिपारे अक्षोहिणी माने सैन्य होचंदी 4 प्रकार चतुरंगिणी सैन्य 4 प्रकार सैन्य रही 4 प्रकार सैन्य कौन अश्वारोही पदारोही गजारोही आउ पदातिक एवं रथारोही माने रथरे आरूढ़ होइतिया सैन्य हाथी उपर बसिया सैन्य अश्व उपर बसिया सैन्य पादरे चलुवा सैन्य ये चतुरंगिणी सैन्य यांकर गोटे निर्दिष्ट संख्या हाँ गोटे को कह जाए एक अक्षोहिणी केते अक्षोहिणी गोटे अक्षोहिणी केते सैन्य था आप शुणु गोटे अक्षोहिणी रे हाथी थिबे 21,870 21,870 हाथी माने कौन हाथी उपर भी सैन्य बसी थे गजारोही 21,870 हाथी रथ भी 21,870 रथारोही समान संख्यक 21,870 रथरे सैन्य थिबे एवं अश्वारोही 65,610 ये होचंदी अश्वारोही घोड़ा उपरे सैन्य बसथिबे एवं पदातिक होचंदी 1,09,650 1,09,650 ये होचंदी पदातिक सैन्य तामाने यही समस्त सैन्य मानकर कौन गोष्ठीटा जहा ताकू कह जाए गोटे अक्षोहिणी सैन्य यही बहु अक्षोहिणी सैन्य को युधिष्ठिर महाराज मान विचार कर बहुव्य में अक्षोहिणी हता बहु अक्षोहिणी सैन्य को मार देछि 18 अक्षोहिणी सैन्य आम शुणुले तामाने 18 अक्षोहिणी सैन्य यदि विचार करा केते सैन्य हेबे अक्षोहिणी दृष्टि यदि कैलकुलेशन करा जाए ताले केते होचंदी 21,87,500 आपण कहले जने व्यक्ति यदि एते जीव मानकर मृत्युर कारण हेथिवे ताले तांको मानसिक स्थितिटा किभଳି थिबो युधिष्ठिर से चिंता करछंती एते जीव मरि गले ना काहे पई मो पई अहो में पश्यत ज्ञानम मोर अज्ञानता को देख युधिष्ठिर महाराज अज्ञानता वर्तमान आसुची पूर्व आसुनथला भगवान को छाड़ देथिले किंतु वर्तमान से अज्ञानता बसवर्ती पुणी चिंता करछंती बहुव्य अक्षोहिणीता पुणी चिंता करछंती ए जो अक्षोहिणी सैन्य जो मृत्युवरण करछन पुणी केउ माने मरछंती सेटा भी चिंता करी केते दुखित होछन से बाल द्विजा सुहृत मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रोह न मे सप निरन्मुख्य ह्यापि वर्षायुतायुते क्यों माने मो पई मृत्युवरण करछंती बालक माने द्विज ब्राह्मण माने बाल शब्द रे क्यों माने बाल शब्द रे माने इंगित कराउछ कि बाल शब्द रे अभिमन्यु उपलक्षणादय अभिमन्यु भली बालक लक्षण भली बालक लक्षण किए दुर्योधन पुओ एवं द्विज द्रोणादय द्विज ब्राह्मण माने द्रोणादि व्यक्ति विशेष ब्राह्मण माने मृत्युवरण करछंती मो पई युधिष्ठिर विचार करछंती सुहृत मंगलकांक्षी धृष्टद्युम्न आदय मंगलकांक्षी व्यक्ति माने मो पई मृत्युवरण करछंती मित्र माने विराट आदि मित्र विराट राजा मित्र हे तेणु मित्र माने मृत्युवरण करछंती एवं पितृ
पितृ पितरी भूरिश्रवादय भूरिश्रवादी पितृपुरुष माने से मो मृत्युवरण कर माने से पितृतुल्य एवं भ्रातृ भाई माने मृत्युवरण कर युधिष्ठिर चिंता कर भाई माने दुर्योधन आदि भाई माने सब मृत्युवरण कर एवं गुरु गुरव द्रुपद आदय आउ टिके आगे चली आसतु टिके आगे जे जो बस टिके आगे आसतु प्रभु सूचना दौरान पचे रही से जान पाना समस्ते तेणु समस्ते निजे निजे टिके आगे आसी तेणु गुरु गुरु शब्द विराट आदय यही मैंने सब मृत्युवरण कर वास्तविक महाभारत युद्ध एक विचित्र युद्ध काली गत काली आम शुणुले ठीक अच्छे कथबार्ता हूँ शुणु कथबार्ता हुअनि महाभारत युद्ध एक विचित्र युद्ध बहुत संख्यक व्यक्ति मृत्युवरण करते नुह ताठू अधिक संख्यक व्यक्ति मृत्युवरण कर युद्ध भी महाभारत युद्धर वैशिष्ट्य कौन जानते कहीं विचित्र कहीं जानते किए कहीं ना 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 सेटा नहीं से तो रही तो अलग ना ना से तो अलग विचित्र युद्ध ये जो माने हत्या दृष्टि धर्म दृष्टि कह जाऊनी धर्म तो गीता आसी से तो बहुत भल माने जो नरसंहार दृष्टि बड़ विचित्र अलग कौन सी युद्ध नरसंहार भी होता पारती अधिका किंतु ये जो महाभारत युद्ध जो नरसंहार को लेकिन तो युधिष्ठिर चिंता कर एत व्यक्ति मो मृत्युवरण कले तो विचित्रता कौन विचित्रता हूँ महाभारत युद्ध हूँ एभली एक युद्ध जो 5 पीढ़ी अंशग्रहण करथिले 5 पीढ़ी सफा समस्त मृत्युवरण कर 5टा पीढ़ी से अंशग्रहण करथिले अलग कौन सी युद्ध शुणा अलग कौन सी युद्ध 5टा पीढ़ी माने अंशग्रहण कर ना कौन सी युद्ध सेमती ना जमी 5टा पीढ़ी कौन कौन खाली नाम शुणु जदि से विषय आम एत ज्ञान ना धारणा ना शुणिले भी नाम हे तो कहीं जानते कहीं जान थे प्रथम पीढ़ी होती सोमदत्त पिता बाहलिकादि ये गोटे पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी होती सोमदत्त भीष्म ये गोटे पीढ़ी से पितामह बोली कहुच्छी पितामह सी गोटे पीढ़ी तृतीय पीढ़ी होती भूरिश्रवा शकुनी शल्य ये गोटे पीढ़ी तृतीय पीढ़ी चतुर्थ पीढ़ी होती पांडव कौरव जो भीष्म कौन युधिष्ठिर पंच पांडव कौरव माने भीम अर्जुन आदि दुर्योधन ये गोटे पीढ़ी चतुर्थ पीढ़ी पंचम पीढ़ी होती अभिमन्यु लक्ष्मण ए सब पुत्र माने देखते 5टा पीढ़ी कौन सी युद्ध रे 5टा पीढ़ी अंशग्रहण कर पारिवारिक युद्ध 5टा पीढ़ी अंशग्रहण कर 5टा पीढ़ी समस्त सफा हो गोटे विचित्र युद्ध से आप चिंता करूँ युधिष्ठिर महाराज कहीं आज मोहग्रस्त होती अरे 5टा पीढ़ी मो सफा हो गले पीढ़ी माने नष्ट हो माने तम केते आघात लगुथिबो सीधे चिंता कर बाल द्विज सुहृत मित्र पितृ भ्रातृ गुरुन्द्रुह न मेस्यात् निरात्मक्ष ह्यापि वर्षायुता मते नर्कर मुक्ति नाही न मेस्यात् निरात्मक्ष नर्करु मु केबे मुक्ति पाइबे नाही केमिति ना ह्यापि वर्षायुता थाउ ठीक अछि नहीं ठीक अछि था कोडा एटा ना एटा ठीक है एटा क्यों जान लो चल दब दो कुछ ना ना ठीक है आगुरु सब सेट करियो स्विच ऑफ कर लगा आगुरु सेट करिया था ना सेट लगा କଥା ହେଲେ हरि बोल हरे कृष्ण जीवन होचे एभली
କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା ଦେଖ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆପଣ ଯୋଉ ଏ କରିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁ କରିଛନ୍ତି, ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧସେନା ଟୀକାର କହୁଛନ୍ତି, ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ନା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କଣ ବିଚାର, ନା 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 ମୁଁ କଣ ନିରୀହ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି, ମୁଁ କରିଛି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ମୁଁ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ନା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଏଇଭଳି ବିଚାର। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମତେ କଣ ନରକରୁ ଅୟୁତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବିନି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ରାଜା ନା, ରାଜା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ନା ନା ମୁଁ ରାଜା ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜା ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ରାଜା ହବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଚାରଟା ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଚାର। ଇଏ ହଉଛି ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଚାର। ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଚାର କଣ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଠାକୁର ସେ କଥା ଲେଖିଲେ ନା। ତାଙ୍କର ଭଜନରେ କେତେ ଭଜନ ସବୁ ରହିଛି, ଆହୁରି ଭଜନ ଗାନ କରତେ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନିବେଦନ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମାର ଚରଣ, নিবেদন করি প্রভু তোমার চরণ, পতিত অধম আমি জানি ত্রিভুবন, পতিত আমি জানি ত্রিভুবন, আমার সম পাপী নাহি জগত ভিতরে, আমার সম জগত ভিতরে, মম সমপরাধী নাহি ক সংসারে, মম সমপরাধী নাহি ক সংসারে, সেই সব পাপর অপরাধ আমি, সেই সব পাপর আমি, পরিহারে পাই লজ্জা সব জানা তুমি, পরিহারে পাই লজ্জা সব জানা তুমি, নিবেদন করি প্রভু তোমার চরণ, নান করি প্রভু তোমার চরণ। ये हूँ भक्तर भाव। भक्ति ठाकुर केते सुंदर लिखले देखना, निवेदन करी प्रभु तुमार चरण, हे प्रभु मु आपनकर पादपद्मरे एतिक निवेदन करछि, कहीं ना मो भली पापी ए जगत रे केही नाहांती। भक्ति ठाकुर केते सुंदर लिखिले, पतित अधम आमी जाने त्रिभुवन, आम हूँ पतित आम हूँ अधम त्रिभुवन समस्ते जानती मु हूँ कि पापी मु कि अधम। हाँ आज गोटे बहुत सुंदर लेटर मु पाइली, से लेटर तो आनी मोबाइल रही। भक्ति ठाकुर तांकर पुत्र को जो लेटर लिखिं, से लेटर आज मु पाइली, मत पठेले भक्त मेसेज कर पठेले,
1910 ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାନକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଲେଟରଟା ବେଙ୍ଗଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପଢୁଥିଲି ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ଭଜନ ଶୁଣିଲୁ ନାଇଁ, ହଁ ମନ ତୁମେ ଯୋଉ ଅବୋଧ ବଡ, ସେଇ ଭାବନାଟାକୁ ପୁରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପଢୁଥିଲି, ସେଟା ମୋବାଇଲରେ ରହିଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ। ମାନେ ହରିଭଜନ ବିନା ଜଗତର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହରିଭଜନ କର, ନିରପରାଧ ହରିଭଜନ କର, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରୁହ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନ କରୁଛ, ହରିଭଜନ ନ କରୁଛ, ତୁମେ ଯେତେ ବଡ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର, ଯେତେ ବଡ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ସେଟା ନିରର୍ଥକ। ଆଜି ତ ଆଣିନି, କାଲି ମୁଁ ଆଣି ଦେଖେଇବି, କାଲି ଆଣି ପଢିବି, ସେଟା କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣିବି। ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି। 1910 ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଠେଇଥିଲେ ସେ ଲେଟର। ତ ଏଠି ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମାର ଚରଣ, ଆମ ସମ ପାପୀ ନାହିଁ ଜଗତ ଭିତରେ, ମମ ସମ ଅପରାଧୀ ନାହିଁ କ ସଂସାରେ। ମୋ ଭଳି ପାପୀ ଜଗତ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ସେଇ ଭାବନା, ମମ ସମ ଅପରାଧୀ ନାହିଁ କ ସଂସାରେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ସବୁ ପାପାର ଅପରାଧୀ ଆମେ ପରିହାରେ ପାଇ ଲଜ୍ଜା ସବ ଜାନ ତୁମେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଯୋଉ ଅପରାଧ, ସେ ଯୋଉ ପାପ, ମୁଁ କଣ କହିବି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ବଡ ପାପୀ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଲୁଚେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମର କଣ ଦୋଷ ଅଛି, ଆମର କଣ ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା, ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲେ, କଣ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା, କେମିତି ଆମ ଜୀବନ ବିତିକି ଆସିଛି, ଆମେ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଲୁଚେଇ ପାରିବେନି। ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ନା। ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଜି ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମୋର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କଣ କରିଛି। ସ୍ତ୍ରୀଣାମ୍ ମତହତ ବନ୍ଧୋନାଂ ଯଶୋହ୍ୟଥିତା କର୍ମଭୀର ଗୃହ ମେଧେର୍ ନାହଂ କଳ୍ପୋ ବିପୋହିତମ୍। କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଣାମ୍, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେଇଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାରୀକି ମାରିଥିଲେ କୋଉଠି? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ନାରୀ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କି? ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନାରୀକୁ ବଧ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଭାଗବତରେ ସେଟା ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ସେ କଥା ରହିଛି, କାହାକୁ କାହାକୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠୁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବଧ୍ୟ ନୁହଁ। କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ତ, ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ କହିବିନି ସେ ବିଷୟ। କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ନାଇଁ? ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେ ବିଷୟ। ବେଳେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ, କାନକୁ ଆସେ, ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବୁ ନା। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ କାନକୁ ଆସେ, କାନକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ଭଗବାନ ତ ସେଇଟା ସ୍ମରଣ କରାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ସେ ଜିନିଷ ସ୍ମରଣ କରାନ୍ତି। ଭାଗବତ କୋଉଠି କଣ ସେ ଆଖିବାକୁ ଆସିଯିବ, ଆରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ସେ ପ୍ରଭୁ କେତେ କଥା କହୁଥିଲେ, କହିଲା ପରେ ମୁଁ ବିଚାର କଲି, ଆରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ। ସେଥି ଆମର ତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କେବଳ ଆମର ଏତିକି ଯୋଗ୍ୟତା କଣ, ଆମେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ କଣ ନା, ସାଧୁ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ମହତ୍ ବୃଦ୍ଧିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ମହତ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ମହତ୍ ଭାବନାରେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କୃପା ରହିଛି ନା, ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ। ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଇପାରିବାନି, ଏଟା ମାନୁଛୁ ଆମେ, ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ମହତ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମହତ୍ ଭାବରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତିକି ସମୟ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ମହତ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେମିତି ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ସେଟା ବୁଝିଲେ କଣ ଲାଭ ହୁଏ? ବୁଝିଲେ ନିଜର ଭଜନ ପାଇଁ ସେଟା ସହାୟକ ହୁଏ। ନିଜେ ଭକ୍ତି ଠିକ ଭଜନ କରିପାରିବେ, ନଚେତ ନିଜର ଭଜନ ବି ହବନି। ସେ ଜଗତ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ତ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଭକ୍ତି କରିବା ଏମିତି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି, ଏଟା ହଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ସେଥିରେ ଠିକ ପଡୁନି, ହଉନି, ଶୁନି, ଏ ଭାଇ ହବ, ଏଇଟା ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ, ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ, ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଛେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ନିଜକୁ ବି ଠିକ ପୋଷଣ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯୋଉଠି ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କଣ ଏକା କହିଲେ? ସମସ୍ତ ମନ ଏକା ନାହିଁ। ମନଟା ଏକା ହବ କେମିତି? ସମସ୍ତ ମନୋଭାବ କଣ ମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ସେବା ପରାୟଣ ନା,
ଏହା କାହିଁକି ହଉନି? ସମାନ ଭାବରେ କାହିଁକି ସେବା ପରାୟଣ ହଉନି? ନା ଆମେ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁନେ, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରୁନେ। ସାଧୁଗୁରୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନା, ଆମର କଣ ଅଛି, ଆମର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? କିଛି ତ ନାହିଁ। ତ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଠିକ ସେ ଦେଖିପାରୁନେ। ଆମେ ଯଦି ଠିକ ସେ ଦେଖିପାରିବା ମନୋଭାବଟା ଠିକ ଆସିବ, ସମସ୍ତ ମନ ଏକ ହେଇଯିବ। ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ମତହତ ବନ୍ଧୁ ନାମ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ମାରି ଦେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି? ତ କାହିଁକି ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି? କେତେ ମାନେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ସେମାନଙ୍କ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଉଜାଡି ଦେଲି କି ନାହିଁ? କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ପତ୍ନୀ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂସାର ଉଜାଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ଉଜାଡ଼ିନି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି। ତାଙ୍କ ପତିକି ମାରିଦେଲି, ତାକୁ ମାରିଦେଲି ଆଉ କଣ? ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ମତହତ ବନ୍ଧୁ ନାମ ଯ ଅସౌ ଇହୋତ୍ଥିତ କର୍ମଭୀର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମରେ କର୍ମଭୀର ଗୃହ ମେଧିର, ଏ ଗୃହ ମେଧିର କର୍ମ, ଏ ଗୃହସ୍ଥର କର୍ମ ନୁହଁ। ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏ ଗୃହ ମେଧିର କର୍ମ, ଗୃହ ମେଧିର କର୍ମ କଣ ନା ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇକି ନିଜେ ସୁଖୀ ହବା, ଇଏ ହେଲା ଗୃହ ମେଧି। ଗୃହସ୍ଥ କଣ? ଗୃହସ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିବିଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି ସାର୍ଥକ କରିବା, ସେଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଉ ଗୃହ ମେଧି ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସଂସାର ଯାହାର ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ନାଇଁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ପକେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କେହି ସମସ୍ୟାରେ ଯେମିତି ନ ପଡନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। କିଏ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସବୁଠି, ଏଇଟା ସବୁଠି ଲାଗେ, ଆଶ୍ରମରେ ବି, ଭକ୍ତିରେ ବି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକଙ୍କ ପାଇଁ ବି। ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କେହି ସମସ୍ୟାରେ ପଡନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କୁହାଯାଇଛି କଣ? ଭଗବାନ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଯସ୍ମାତ୍ ନ ଉଦ୍ବିଚତେ ଲୋକ ଲୋକା ନ ଉଦ୍ବିଚତେ ଯଜଃ, ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ସେଠି ଦେଖିବେ। ତ ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଶ୍ରମ ରହିଲେ, ଆମେ ସେବା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଣ ସେବା କରୁଛେ କଣ ନାହିଁ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ଅଥରିଟିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଯେ ମ୍ୟାନେଜର ରହିବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଟେନସନ ବଢିଯାଉଛି। ଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇଦେଲେ। ଆମେ କଣ ସେବା କରିବା କଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ କାହାର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହବା ନାହିଁ। ଅଥରିଟି ଯିଏ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କরেন ଯେମିତି ଏଠି ଏତେ ବଡ ଚାଲିଛି, ତା ପଛରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟା ଯାଉଛି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି, କେତେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନା। ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ, ଯିଏ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେନି। କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ରହି ସିଏ ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର କଣ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହବା, ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ସମସ୍ୟା, ସବୁଠି ପରିବାରରେ ବି, ପରିବାର, ଆମ ପରିବାରକୁ ସୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ୟା ଘେରକୁ ଠେଲିଦବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ? ଭଗବାନ କେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେନି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଚାର ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମଭୀର ଗୃହ ମେଧି, ଏ ଗୃହ ମେଧି କର୍ମ ନାହଂ କଳ୍ପ ବିପୋହିତମ୍, ମାନେ କଳ୍ପ ଧରି ମୁଁ ନଷ୍ଟ ପଡିଲ ମୋର ନାଇଁ, ମୋର ନାଶ ହିଁ ହବ, ବିପୋହିତ ମୋର ନାଶ ହିଁ ହବ। ଯଦି ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବା, ତ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାସାଦି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ସର୍ବଂ ପାପಂ ଏନଂ ତରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାଂ ଯୋ ଅଶ୍ୱମେଧନ ଯଜେତ ସେନଂ ଏବଂ ବେଦ ଇତି ଶ୍ରୁତେ। ଅର୍ଥାତ ଯେ ସମସ୍ତ ପାପ, ଯେତେ ପାପ ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କଲେ, ତ ଆପଣ ଏତେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସର୍ବଂ ପାପಂ ଏନଂ ତରତି ତରତି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାଂ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ପାପ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ତ କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ତ କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କରିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ? କେତେଟା କେତେଟା କରିଥିଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ତିନିଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଜୈମିନୀ ଅଶ୍ୱମେଧ ପର୍ବରେ ବିଷୟ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତିନିଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ବି କୁହନ୍ତି ଏଇଭଳି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଯଜ୍ଞର ଆଡମ୍ବର ଭଳି ତିନି ଗୁଣା ଏଇଟା ବି କୁହାଯାଉଛି। ପାଠ ଭେଦରେ ବା କଣ କଳ୍ପ ଭେଦରେ ଏଇଟା ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଯାହା ବି ତିନିଟା ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ତ ସମସ୍ତ ପାପ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ନା 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 ମୁଁ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ କରେ ଯାହା କରେ ମୋର ପାପର କ୍ଷାଳନ ହେଇନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ବିଚାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାଲାକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଥା ପଙ୍କେନ ପଙ୍କମ୍ଭଃ ସୁରୟା ବାସୁରାକୃତଂ ଭୂତ ହତ୍ୟଂ ତଥୈବ ଏକଂ ନ ଯଜ୍ଞଂ ମଷ୍ଟୁମ୍ ଅର୍ହତି। ଯଥା ପଙ୍କେନ ପଙ୍କମ୍ଭ ସୁରୟା ବାସୁରାକୃତଂ ଯେମିତି ପଙ୍କକୁ ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୋଇବେ ମାନେ କାଦୁଅ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ କାଦୁଅ ଗଲେ ଗୋଡରେ କାଦୁଅ ଲାଗିଗଲା ଧୋଇବେ ପୁଣି କାଦୁଅରେ ଛାଡିବ। କାଦୁଅକୁ କାଦୁଅରେ ଧୋଇବେ ପଙ୍କକୁ ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୋଇବେ ଛାଡିବନି। ସେମିତି ସୁରୟା ବାସୁରାକୃତଂ ପାତ୍ରଟା ମଦ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ହଁ ସେଟା ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଧୌତ କରିବେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ କେମିତି ପୁଣି ମଧ୍ୟରେ ଧୋଇବେ ସେଟା ଧୌତ ହବ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହବନି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯୁକ୍ତି ଭୂତ ହତ୍ୟାଂ ତଥୈବ ଏକଂ ନ ଯଜ୍ଞ ମାଷ୍ଟୁମ୍ ଅର୍ହତି। ନ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ମାଷ୍ଟୁମ୍ କାଉଣ୍ଟରାକ୍ଟ କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭୂତ ହତ୍ୟାଂ ତଥୈବ ଭୂତ ହତ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଅଲଗା ଜୀବଙ୍କର ହତ୍ୟାର ପାପରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ହବନି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯୁକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ ଆଜି କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଗୋଟେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରାଗଲା କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ବିଚାରଟା ସେଟା ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ତାଙ୍କ ବିଚାରଟା ଠିକ କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞରେ ଖାଳନ ହେଇଯାଏ ପାପ ସବୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଚାରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୋଷଟାକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଯେତେ ପାପ ଅଛି ଆମେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଦେବୁ ନା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ନା ଆମର ପାପ କ୍ଷାଳନ ହବନି। କଳିଯୁଗରେ ତ କିଛି ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ ଆଉ 5ଟା ଜିନିଷ ମନା କରାହେଇଛି କଳିଯୁଗରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା 5ଟା ଜିନିଷ କଳିଯୁଗରେ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏ 5ଟା ଜିନିଷ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଗବାଲମ୍ଭ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଳପୈତୃକମ୍ ଦେବର୍ଣ ସୁତତ୍ପତି କଳୌ ପଞ୍ଚ ବିବର୍ଜୟତ। କଳିଯୁଗରେ 5ଟା ଜିନିଷ ମନା କରାଯାଇଛି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଳିଯୁଗରେ ହବନି କିଏ କରିପାରିବେନି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯାହା ବିଧି ରହିଛି ସେ ଯଜ୍ଞର ବିଧି କେହି ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବାନି। ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କି ସେଭଳି ଅଶ୍ଵ ବି ନାହାନ୍ତି। ଅଶ୍ଵ କୋଉଠୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବେ? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ। କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କିଛି ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କି ଯଜ୍ଞ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଲା କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱମେଧ ବାରଣ କରାଯାଇଛି କଳିଯୁଗରେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଗବାଲମ୍ବ ମାନେ ଗୋମେଧ ଗୋମାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁତି ଦେଇକି ଯଜ୍ଞରେ ଏଗୁଡାକ ଥିଲା ଅଲଗା ଯୁଗରେ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଲୋକ ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ଗୋମାତାକୁ ଆହୁତି ଦିଆ ହଉଥିଲା ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ କିନ୍ତୁ ଆହୁତି ମାନେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉନଥିଲା ନାଇଁ ତାକୁ ଆହୁତି ଦେଲା ପରେ ସେ ନୂତନ ଶରୀର ନେଇକି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ସେ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ ମାନେ ଯଜ୍ଞଟା ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଅଶ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧ ଅଶ୍ୱକୁ ଆହୁତି ଦିଆଯିବ ନୂତନ ଶରୀର ପାଇକି ସେ ଆସିବ ମାନେ ବିଚାର କରାଯିବ ହଁ ଯଜ୍ଞ ଠିକ ହେଲା। ସେଇ ତାପରେ ଯୋଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ କୋଉଠୁ କି ସେଇଠୁ ବା ସେ ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞରୁ। ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ଗୋମାତାକୁ ଆହୁତି ଦିଆ ହଉଥିଲା ନା ସେ ବିଚାର କଲେ ହଁ ଯଜ୍ଞ ତ ଆହୁତି ଦିଆ ହେଇଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆହୁତି ତ ଦିଆ ହେଇଛି ଗୋମାତା ସେ ତ ନୂଆ ଶରୀର ଆସିବ ଏଇଟା ତ ପାପ ନାହିଁ ଯଜ୍ଞ ତ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଚାର କଲେ ଟିକେ ନେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ
ପୁରାଣରେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ମତ ରହିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱଟା ଯେତେବେଳେ କଣ ଗୋମାତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି କେମିତି ଆସିଲା? ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋମାତାର ଖଣ୍ଡେ କିଛି ଅଂଶ ନେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଲୁଚେଇକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ସେ କଣ କଲେ, ତାକୁ ପୋତି ଦେଲେ ମାଟିରେ। ପାଣି ପଡିଲା ବୋଧେ, ସେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ। ଯୋଉ ପୋତି ଦେଲେ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କଣ? ପିଆଜ ରସୁଣ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଅସର କଣ ମାଂସ ହାଡରୁ ତିଆରି ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱମେଧ, ଅଶ୍ୱ କହୁଛି ଗୋମାତା, ସେ ଗୋମାତାର ମାଂସକୁ। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, କଳିଯୁଗରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମନା କରାହେଇଛି। କଣ କଥା ତାହେଲେ, ଯଜ୍ଞ କରିବେ ନା କଣ? ହଁ ସେଟା ବି ରହିଛି, ସେଟା ବି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ରହିଛି, ସେଟା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱମେଧ, ଗବାଲମ୍ଭ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, କଳିଯୁଗରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମନା କରାହେଇଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯଦି ନାହିଁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁପାଦ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ, ପୁଣି ପରମ୍ପରାରେ କେତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ତ ଦିଆଯାଉଛି। ନାଇଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦିଆଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ? ଜୀବର ଉପକାର ପାଇଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ତ ଦିଆଯାଉଛି ଜୀବର ଉପକାର ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର ପାଇଁ। ଏଇ ପୁଣି ବଇଁଶୀ ବାଜିଲା କୋଉଠି? ଠିକ ଅଛି ଥାଉ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ, କଳିଯୁଗ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦିଆ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହିଁକି ଦିଆହଉଛି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ନେଇଥିଲେ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ଜୀବର ଉପକାର ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସଚୀମାତା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସଚୀମାତା କହିଲେ ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ବିଶ୍ୱରୂପ ପଳେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ସେ ହେଲେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମା, ମୁଁ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନ ହେବି, ଜୀବର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହବ କେମିତି? ତେଣୁ ମୁଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେବି, ସେଇଥି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହଉଛି। ଏଇଭଳି ପୁରା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ମା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସେମିତି ବୁଝେଇଲେ, ବୁଝେଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇକି ଆସିଲେ। ମାନେ କଳିଯୁଗରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏଇଟା ଜୀବର ଉପକାର ପାଇଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା, ଏକାନ୍ତରେ ଭଜନ କରିବା, ସେଇଟା ମନା କରାହେଇଛି। କାରଣ ଏକାନ୍ତରେ ଭଜନ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କଳିଯୁଗରେ। ମାନେ ଯୋଉ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଏସବୁ ହବନି କଳିଯୁଗରେ, ଏଟା ହବନି। କଣ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ରହିଲା? ଅଶ୍ୱମେଧ, ଗବାଲମ୍ଭ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଫଳପୈତୃକମ୍। ଫଳପୈତୃକମ୍ ମାନେ ଯୋଉ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ମାଂସ ଅର୍ପଣ କରା, ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରି ଯୋଉ ମାଂସ ଦବା, ଏଇଟା ନେଇ ତାମାନେ ଏଠୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏଟା ଅଲଗା ଯୁଗରେ ଥିଲା, କି ସେଟା ପାପ ନଥିଲା। ସେଟା ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ କରି ଦଉଥିଲେ। ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି ଦଶରଥ ତ ଗଣ୍ଡା ଶିକାର କରିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି ନା? ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇବେ। ଯଦି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କଣ ଥିଲା, ଯଦି ସେ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ସେଟା କରିପାରିବେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ନୁହଁ। ଆଉ ସେଟା ଅଲଗା ଯୁଗ ଥିଲା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ସେଟା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ସେଟା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେଟା କେହି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯୋଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ମାନେ 12 ଦିନ ଭୋଜି ଯୋଉ କରନ୍ତି, ସେଟା ଆମିଷ କରିବେ। ଏଟା ଠିକ ନାହିଁ, ଏଟା ଭୁଲ। ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଫଳପୈତୃକମ୍, ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଏସବୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମିଷ କରିବା। କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଜୀବ ହତ୍ୟା ତ ବିଲକୁଲ ମନା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ହଉଛି ଦେବରଣ ସୁତତ୍ପତି। ଦେବରଣ ସୁତତ୍ପତି ଅର୍ଥାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତ କଣ ପତିଙ୍କ ବିହନ ଜୀବନ ବିତେଇବେ, ସିଏ ପୁଣି ଦେବରକୁ ବିବାହ ହେବେ। ଦିଅରକୁ ବିବାହ ହେଇକି ପୁଣି ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏଇଟା କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ କେତେ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଜାଣନ୍ତି ନା? ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭୂତ ହତ୍ୟା, ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ପୁଣି ଜୀବ ହତ୍ୟାର ଦୋଷକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା, ଏଟା କେତେ ଦୂର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ? ତେଣୁ ମୋର କୌଣସି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହବ ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କଲେ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ତବ ଅବିବେକ ନ ଅଜଜାତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଲେ, ଏଇଭଳି 6ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭଳି ପାପୀ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଭାବନାଟା ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହଉନି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ଯାଉନି। ଯଦ୍ୟପି ତବ ଅବିବେକ ନ ଅଜୁଜାତି, ଯଦିଓ ତୁମର ଅବିବେକ ଯାଉନି, ଅଜ୍ଞାନତା ଯାଉନି, ତେବେ ତଦା ସର୍ବଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଭୀଷ୍ମମ୍ ଅପି ଯୁକ୍ତି। ତାହେଲେ ସବୁ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଭୀଷ୍ମ, ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କି, ସିଏ କିଛି ବୁଝେଇବେ ଶୁଣିବ କି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ? ଭଗବାନ ଏଟା ପଚାରିଲେ କାହାକୁ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ। କହିଲେ ଭୀଷ୍ମ ପାଖକୁ ଯିବା, ଶୁଣିବ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ, ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା, ଭୀଷ୍ମ ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଲୀଳା ପଛରେ ସୂତ୍ରଧର କିଏ? ସୂତ୍ରଧର ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ମାନେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନରେ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯାହା କିଛି, ସେଟା ବହୁତ ଇଚ୍ଛାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ବହୁତ କିଛି ତା ମାଧ୍ୟମରୁ। ତ ଭୀଷ୍ମ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯଦା ସର୍ବସମ୍ମତା ଭୂତ ତଦା ରାଜା ତତ୍ରୈବ ଯଜୌ ଇତି ଆହ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କଲେ, ମାନେ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚରାଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା କି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀଷ୍ମ ପାଖକୁ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ କହୁଛ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ପାଖକୁ ଯିବା, ତ ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ସିଏ କହିଲେ ହଁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ କୋଉଠୁ କୋଉଠିକି ଯିବେ? କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଭୀଷ୍ମ ଦେବ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସରସ୍ୱତୀ କୋଉ ଜାଗାଟା, କୋଉ ଜାଗା? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଏମାନେ ଥିଲେ କୋଉଠି? ହସ୍ତିନାପୁରରେ। ହସ୍ତିନାପୁରରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କେତେ ରାସ୍ତା? ପାଖ ନୁହଁ। ଯାଇଥିବେ ତ ଟୁରରେ ପ୍ରଭୁ ନେଇଥିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଯାଇଛନ୍ତି ନା? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ହସ୍ତିନାପୁରରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପାଖାପାଖି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ 90 ମାଇଲ। ଆଜିକାଲି କେତେ, ମୁଁ ବି ଯାଇନି, ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ 90 ମାଇଲ। ତ ସେତିକି ରାସ୍ତା ଯିବେ। ଇତି ଭୀତ ପ୍ରଜାଦ୍ରୋହାତ୍ ସର୍ବଧର୍ମ ବିବିଶ୍ୟା ତतो ବିନଶନଂ ପ୍ରାଗାତ୍ ଯତ୍ର ଦେବବ୍ରତୋପତତ୍। ଏଇଭଳି ଇତି ଭୀତ ପ୍ରଜାଦ୍ରୋହାତ୍, ପ୍ରଜା ହତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସର୍ବଧର୍ମ ବିବିଶ୍ୟା, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଭୀଷ୍ମ, ଭୀଷ୍ମ ତ ନୁହଁ ଦେବବ୍ରତ, ଭୀଷ୍ମ କେମିତି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶୁଣିବା। ତ ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ନିକଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲେ। ସର୍ବଧର୍ମ ବିବିଶ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱ ବିନଶନଂ, ଯିଏ ବିନଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଗଲାନି, ବିନଶନ କ୍ଷେତ୍ର। ବିନଶନ କ୍ଷେତ୍ର କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଂଶୀଧର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ କହୁଛନ୍ତି ବିନଶନ କ୍ଷେତ୍ର କଣ ନା, ବିଶେଷଣ ନଶ୍ୟତି ପାପନ୍ ଯତ୍ର ଇତି ବିନଶନମ୍। ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଧାମ ରହିଛି, ଧାମ ଗଲେ ସବୁ ଲୋକ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ତୀର୍ଥ ଯିବା, ଭକ୍ତମାନେ ତୀର୍ଥ ଯିବା ଭିତରେ ଫରକ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉ ତୀର୍ଥ ଯାଆନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ପାପ ଛଡେଇବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ତୀର୍ଥ ଯାଆନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ପାପ ଛଡେଇବା ପାଇଁ? ନା, ଭକ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତିକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଭଜନରେ ସହାୟ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିପଦକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ସେଟା ବି ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ବିଧି ରହିଛି, ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଯିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ଯୋଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଉ ବାହାରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେ ତ କୋଉଠି କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ଆସେ ପଠାନ୍ତି, ଯିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସେଇଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି, ପାପ ବି ଦୂର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଯିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ ସେଇଠି କଣ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଲୀଳା ବିଷୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ ହବ, ନଚେତ ହବନି। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ସେଠି ଶୁଣିବେ ଗୃହସ୍ଥ କାହିଁକି ତୀର୍ଥ ଯିବା ଉଚିତ, କେମିତି ଯିବା ଉଚିତ। ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମରେ କହିଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ତୀର୍ଥ ଯିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛି ସବୁ ବିନଶନ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଗଲେ ପାପ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ତ ତୀର୍ଥ ତ ପାପ ସବୁ ଭରି ହେଇଯାଇଥିବ, ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଅଛି ସବୁ ତ ପାପୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭରି ହେଇଯାଇଥିବ ସବୁ ପାପ, ନାଇଁ କି? ହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗଲେ ତ ପୁଣି ପାପ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ହଁ, ଯୋଉଟା ଅଧିକା ଥିବ ସେଟା ତ ଅଲଗା ଆଡେ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇଯିବ ନା, ଯୋଉଟା କମ ଅଛି ଆମର ପାପ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଆଡୁ ସବୁ ପାପ ଚାଲି ଆସିବ ନା ନାଇଁ?
ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ପାପ କ୍ଷାଳନ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। କାରଣ ସେଠି କୁରୁ ରାଜା କଣ ସୁନାର ଲଙ୍ଗଳ ଧରିକି କର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ, ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି କିଏ? ତତ ବିନଶନଂ ପ୍ରାଗାତ୍ ଯତ୍ର ଦେବବ୍ରତ ଅପତତ୍। ଯେଉଁଠି ଦେବବ୍ରତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବବ୍ରତ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମ? ଦେବାନାମ୍ ଇବ ବ୍ରତମ୍ ସତ୍ୟଂ ଭାଷଣତ୍ ନିୟମ ବିଗ୍ରହ ଇତି ଦେବବ୍ରତ। ଦେବାନାମ୍ ଇବ ବ୍ରତ, ଦେବତା ମାନେ ଯେମିତି ବ୍ରତ ସେଭଳି ବହୁତ କଠୋର ବ୍ରତୀ, ସେ ଥିଲେ ଦେବବ୍ରତ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରମୟ ଜୀବନରେ ସେ ବିତେଇଛନ୍ତି। ଦେବବ୍ରତ ଥିଲେ ନା, ତାପରେ ସେ ଭୀଷ୍ମ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଭୀଷ୍ମ କେମିତି ହେଲେ, ମହାଭାରତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଦେବବ୍ରତଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କୋଉଠି ଥିଲା କହିଲେ? କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ମହାଭାରତ ଟିଭିରେ। ଦେବବ୍ରତଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କୋଉଠି ଥିଲା? ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବବ୍ରତଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ? ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ। ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଜୀବନଟା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା। ଗଙ୍ଗା ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁକୁ ଉପହାର ରୂପେ। ତ ଦେବବ୍ରତ ସେଠି ପଢିଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ କେମିତି ହେଲେ? ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ରହିଛି ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଦେବବ୍ରତ ଯାଇକି ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗଙ୍ଗା ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ, ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ, ଜାଣିଲେ ଆରେ ପିତା କାହିଁକି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ପ୍ରସନ୍ନ ରହୁନି। ଦେବବ୍ରତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କାର, ଯିଏ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିତେଇଛନ୍ତି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ କେମିତି ସଂସ୍କାର ପାଇଥିବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଶିକ୍ଷା ନା। ସେଥିପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ସଂସ୍କାରରୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖୀ ହୁଏ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସଂସ୍କାରରୁ ସନ୍ତାନ ଜୀବନଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ। ପିତାମାତା ସଂସ୍କାର ଦେବା ଉଚିତ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଦେବବ୍ରତ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଭଳି ସେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଇଥିଲେ, ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ମନର ଭାବନାକୁ ଦେଖି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି ପ୍ରସନ୍ନ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବୁଝିପାରିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଦାସରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାଇକି ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମୋର ପିତାଶ୍ରୀ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିବେଦନ କଲେ। ସେ ସମୟ ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ କଣ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସର୍ତ୍ତ ହେଲା, ମୁଁ କନ୍ୟାକୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାକୁ ଦେଲେ କଣ ହବ? ମୋ କନ୍ୟା ତ ଦାସୀ ହେଇକି ରହିବ। ଦାସୀ ହେଇକି ରହିବା ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ସିଏ ରାଣୀ ହବା ଦରକାର। ତାରି ପୁତ୍ର ରାଜା ହବା ଦରକାର, ନ ସେ ଦାସୀ ହେଇକି ରହିବ, ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି? ତ ସେ ସମୟରେ ଇଏ କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ସେ ଯାଇକି ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ହିଁ ରାଜା ହେବେ। ଶେଷରେ ସେ ଦାସରାଜ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥିଲେ, ତମେ କେମିତି କହୁଛ ଯେ ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବେ? ଠିକ ଅଛି, ରାଣୀ ହେଇକି ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ହବା ଦରକାର। ତ ଦେବବ୍ରତ କହିଲେ ହଁ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ହିଁ ରାଜା ହେବେ। କେମିତି ରାଜା ହେବେ? ତୁମେ ତ ଅଛ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ଅଛ ରାଜଗାଦି ତ ତୁମକୁ ବସେଇବେ। ସେଠୁ ସେ ଶପଥ କଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ନା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବି ରାଜଗାଦିରେ ବସିବି ନାହିଁ। ତ ସେଇଠୁ ଦାସରାଜ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ସିନା ରାଜଗାଦିରେ ବସିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହବ, ସିଏ ତ କହିବ ତୁମେ କଣ, ସିଏ ହଉଛି କଣ ସିଂହାସନଟା ହଉଛି ତାର ଅଧିକାର, ସେ ଦାବି କରିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବବ୍ରତ ପୁଣି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ନା ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବି ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ବିବାହ କଲେ ସିନା ସନ୍ତାନ ଆସିବେ, ପୁତ୍ର ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ବିବାହ କରିବିନି କି ରାଜଗାଦିରେ ବସିବି ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ପଡିଗଲା ସେଇଠୁ ଭୀଷ୍ମ। ସେ ଥିଲା ଦେବବ୍ରତ। ଯତ୍ର ଦେବବ୍ରତ ଅପତତ୍, ଦେବବ୍ରତ ସେଠି ରହିକି ପତିତ ହେଇକି ପଡିଥିଲେ, ପତିତ ହେଇକି ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଦେବବ୍ରତ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲେ? କଣ ସେଠି ଶୋଇକି? ସରଶଯ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶୋଇବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଖାଲି ସେମିତି ଯଦି ରହିବେ, ଆପଣ ଖାଲି ସେମିତି ବସିବେ, ମନ ତ ସ୍ଥିର ନାହିଁ ନା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗୋଟେ ଗାଈକି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଗାଈକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଖୁଣ୍ଟରେ, ଦିନ ସାରା ସେ ସେଠି ବସିଛି ବା ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ କହିଲେ ଦିନ ସାରା?
କେମିତି ଖାଇବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତ ବାନ୍ଧି ରହିଯାଇଛି, ତାର ତ ଭାବନା ହେଇଛି ମୋ ଘର ହଉଛି ଖୁଣ୍ଟୁଟା, ମୋ ପରିବାର ମୋ ଘର ହଉଛି ଖୁଣ୍ଟ। ସେ ତ ଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରତି ତାର ତ ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ହେଇଛି, ଦେଖୁନା ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସେ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଶେଷରେ। ତ ତାକୁ ଯଦି ରଖା ହେଇଛି, ସେ ଦିନ ସାରା ଯଦି ରହିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି, ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ କେହି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ବସିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଦେଖିବ, ବହୁତ ସମୟ ସେ ବସିଯାଏ, କଣ ଚିନ୍ତା କରେ। ମୁଁ ଥିଲି କୋଉଠି ସେଟା ଆସ୍କାରେ ଭାରତ କଥା ଯାଇଥିଲି, ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମଶା ଆସି ବସିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଘଡିଲି, ବଡ ପୁରା ରକ୍ତ ଖାଇଛି ଦେହରୁ, ଖାଇছে ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ବୋଲେ ହଉ ଖାଇଛୁ ତ ଖାଇଛୁ, ବସିକି ରହ ବାବା। ଦେଖା ସେ ବସିଛି ବସିଛି ବସିଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ବସିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ବିଚାର କାହିଁ ତାକୁ ଉଠେଇବା, ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ସିଏ ବସିଛି ବସୁ, ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ବସିଲା। ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ବସିଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରେ ସବୁ ପଢିଲା ମାନେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆସେ, ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ହେଇଯାଏ ବା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ବସିଛି ଦିନ ସାରା, ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା? ତା ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିବ ନା। ମଶାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା? ଆପଣ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ଶୋଇଲେ ଦେଖିବେ ସିଏ ଆସିବ କାନ ପାଖରେ ଆଗେ ଗଣ ଗଣ ହବ, ଶୋଇଛି ନା ନାଇଁ ଚେଇଁଛି ନା ଆଗେ ଦେଖିବ। ସିଏ ଦେଖି ଯୋଉପଟେ ଫାଙ୍କ ଅଛି ସେପଟେ ବସିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ମଶା ଆପଣ ଫ୍ୟାନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ ବୁଝେ, ଆରେ କେତେ ଭଗବାନ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାନ ଲାଗିଥିବ, ଏସବୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର ବାହାରୁ ସବୁ ବୁଲୁ, ସବୁଠି ତ ସମାନ ରହିବା ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, କୋଉଠି କେମିତି ରହିବା ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତଳେ ସପ ପକେଇ ରହିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫ୍ୟାନ ଟା ଲାଗିଛି, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମଶା ସିଏ ଆସିଲା, ବୁଲାବୁଲି କଲା, ଘଣ ଘଣ ହେଲା, ତାକୁ ଘୋଡେଇଦେଲି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମଶାଟା ତଳେ ଚାଲି 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 ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାଃ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ। ମାନେ ଫ୍ୟାନ ପବନରେ ସିନା ସେ ଉଡି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଉଡିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଦେଖ ଭଗବାନ କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ। ତାହେଲେ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁଛି, କଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ? ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଖାଲି ମାନେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଭୀଷ୍ମଦେବ ତ ସରସଜ୍ଜାରେ ପଡିଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ? ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଆରେ ମୋ ଜୀବନଟା ବେକାର ହେଇଗଲା, ସରସଜ୍ଜାରେ ପଡିଛି, ଭାରି କଷ୍ଟ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ନା। ମଣିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଥିବ, କଣ ଚିନ୍ତା କରିବ କହିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଗାଈ ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗାଈ ଯଦି ଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେ କଣ କରେ? ଖାଲି ଖାଲି ପାକୁଳଉଥିବ, ନାଇଁ? ମୁଁ ସେଟା ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରେ, ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି ମଣିଷକୁ ଯଦି ଦିଟା ପାକସ୍ଥଳୀ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କଣ ହୁଅନ୍ତା? କଣ ହୁଅନ୍ତା? ଆଉ ତାର ଦିଟା ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି ବୋଲି ତ ପାକୁଳଉଛି ନା, ଆଗେ ଖାଇଦଉଛି, ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳିଲା ଆଗେ ଗ୍ରାସ କରିନବ, ତାପରେ ଫୁର୍ସତ ସମୟରେ ବାହାର କରି ପାକୁଳେଇବ, ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯଦି ମଣିଷକୁ ଯଦି ଦିଟା ପାକସ୍ଥଳୀ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମଣିଷ ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରନ୍ତେନି, ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳିଲା ଆଗେ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତେ, ତାପରେ ବସିକି ଖାଲି ପାକୁଳାନ୍ତେ। ପାକୁଳେଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସହଜ ସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି କହିଲେ? ମୋବାଇଲ। ମାନେ ଇଆଡେ ପାକୁଳି ଚାଲିଥିବ, ଇଆଡେ ପାକୁଳି ଚାଲିଥିବ, ଇଆଡେ ମୋବାଇଲ ଟା ବି ଦେଖା ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଗାଈଟା ସିନା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ମଣିଷ ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବ, ପାକୁଳଉଥିବ, ଚଲେଇଥିବ ତାର। ମୁଁ ଖାଲି ସବୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରେ। ତ କଥା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଭୀଷ୍ମଦେବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଥିଲେ ନା, ସେ ଉଠିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ହଲିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ଏଇଭଳି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଏଭଳି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ପଡିଥିଲେ ସେମିତି? ସରସଜ୍ଜାରେ କେତେ ଦିନ ଶୋଇଥିଲେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ? 56 ଦିନ। 56 ଦିନ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 2 ମାସ। 2 ମାସ ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, କଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଟା ଥାନ୍ତା, ଦିଟା ପାକସ୍ଥଳୀ ଥାନ୍ତା, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର, ନାଇଁ କି? ଏଟା ଆମ ବିଚାର ଆମେ କରୁଛେ, ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ, ସେଭଳି କହିବା ବି ଠିକ ନୁହଁ। ତାହେଲେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସେ କରୁଥିବେ କଣ ସେଠି ବସିକି? ସେଠି ଶୋଇକି କଣ କରୁଥିବେ ସିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପାପ ମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି କିଛି। ନା ନା, ଭୀଷ୍ମଦେବ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ? ଠିକ ଅଛି, ଆମର ତ ବିଭିନ୍ନ ମତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନରେ ବିଚାର ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଭୀଷ୍ମଦେବ ସେଠି ଯୋଉ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେବକ ଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ଦଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ କମ ଭକ୍ତ ବସିଛେ, ତ
ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ସରସେଜାରେ ପତିତ ହେଇଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଚାରୁନି, ଖାଲି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ସରସେଜାରେ ପତିତ ହେଇଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଭୀଷ୍ମଦେବ କାହା ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ? କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ପତିତ ହେଲେ କେତେ ଦିନରେ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର 10 ଦିନରେ। ପତିତ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଶିବିରରେ ଯାଇକି ରାତିରେ ରହୁଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦିନବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଶିବିରରେ ଯାଇକି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାତିରେ ଯୋଉ ନିଜ ଶିବିରରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ, ଭୀଷ୍ମଦେବ ପଡିଛନ୍ତି ଖୋଲାରେ। ଖୋଲାରେ ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମଦେବ ପଡିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ କି ନାହିଁ? କରିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ନ କରିଥିଲେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରି ଶୁଣିବା। ତ ଯଦି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆଉ 8 ଦିନ। 18 ଦିନ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। 18 ଦିନ ପରେ ତ ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ସେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେଟା ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଶିବିର ଫିବିର ବି ଆଉ ନାହିଁ, ଉଠିଗଲା ସବୁ। ତ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସିଲେ କୋଉଠିକି? ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପିତାମହ ସେଠି ଏକାକି ପଡିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲୀଳା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ତାହେଲେ ସେଠି ସେ ଏକାକି ପଡିଥିବେ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେ ଏକାକି ପଡିଥିବେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଏକାକି ଛାଡିଦେବେ କି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ତ କଣ କୌରବ ମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ତ ନାହାନ୍ତି। ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପିତାମହଙ୍କୁ କଣ ଏମିତି ଛାଡିଦେବେ ନା? ଆପଣ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଛାଡିଦେବେ? ବାହାରେ ପଡିଥାନ୍ତୁ, ଛାଡିଦେବେ? ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକ ଛାଡିଦେବେ। ତ ସିଏ କଣ ଛାଡିଦେବେ? ସେ ଧର୍ମାତ୍ମା ଯିଏ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋଷକୁ ଯିଏ ନିଜ ଆଡକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ମାନେ ଦୋଷ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଛୋଟ ଦୋଷ କଣ, ସେ ସବୁ ନରସଂହାର କର୍ତ୍ତା ନିଜେ ବୋଲି ଯିଏ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ପିତାମହ ପଡିଛନ୍ତି ସରସଜ୍ଜାରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିବେ? କମ ସେ କମ ଉପର ତ ଟେଣ୍ଟ ମାରିଥିବେ ନା ନାଇଁ? ଟେଣ୍ଟ ଅଛି କୋଉଠି ଦେଖିଲେ? ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ବସି ଚିନ୍ତା କରି ସବୁ ଜିନିଷ ବିଚାର କରେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଛାଡିଦେବେ? ରାତିରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ହଉଥିବ। ଏଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟରେ ସିଏ ଥିଲେ, ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛେ ଏ ସମୟରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଉତ୍ତରାୟଣକୁ, ଆମେ ଶୁଣିବା। ତ ଏଇ ଶୀତ ସମୟଟା ସେଠି ପଡିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଦିନ ବେଳେ ଖରା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବେ? କିଛି ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନ ଦେଇକି, କଣ କଣ ସେଡ ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପକେଇକି ଛାଡିଦେବେ ନା? ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥିବ? ଭୀଷ୍ମଦେବ ମନା କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସେବକ ଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ପିତାମହ ଆପଣ ଏଠି ତ ରହିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମରିବେନି। ସେ ତାଙ୍କର କେତେ ଦିନ ରହିବେ କିଏ ଜାଣିଛି? ସେମାନେ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ଶରୀର ଛାଡିଲା ପରେ ସିନା ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରି କହିଦଉଛେ 56 ଦିନ ପଡିଥିଲେ, ନହେଲେ ସେ କେତେ ଦିନ ପଡିଥାନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛି? ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ତ ମରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରଟା ଦେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ, ତ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ମନା କରିଥିଲେ। କହିଲେ ନା, ମୋର ସଂସାର ସଙ୍ଗ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସଂସାର ସଙ୍ଗ କରିକି ହରିଭଜନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଆପନି କାଜତେ ବାଜ, ଶୁଣିଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ? ସଂସାର ସଙ୍ଗ କରିକି ହରିଭଜନ କରିପାରିନି। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ବଡ ବିଚିତ୍ର ଜୀବନ। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ମହାଜନ, ତାଙ୍କର ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ରାତିରେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଜନ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ କେବଳ ଏତିକି ତାଙ୍କ ନିବେଦନ ଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ନଚଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଡାକି ପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଭଜନ କରିପାରୁନି। ମୁଁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମତେ ଆପଣ ପକେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ପାରୁନି, ଭକ୍ତି କରିପାରୁନି। ଡାକି ମାନେ ଭକ୍ତି ମୋର ନିବେଦନ କରିପାରୁନି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନି। ମତେ ଆପଣ ବିପକ୍ଷ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ନା ନା, ଏ ସଂସାର ସଙ୍ଗ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ସବୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଏଠି ପଡିକି ରହିବି। ପଡିକି କଣ କରିବୁ ନା, ମୁଁ ଏଠି ରହିବି, ଏକାନ୍ତରେ ହରିଭଜନ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ସେଠି ପଡିକି ଥିଲେ, କେବଳ ହରିଭଜନ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ହରିଭଜନ କରୁଥିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ
ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ। ତାଙ୍କ ମନେ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖଟା କଣ, ମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ପକ୍ଷରେ ରହିଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଯେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛି, ହଁ ସେଇଟା ତ ଦୁଃଖ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଦୁଃଖ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ପାରୁନି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ। ତାମାନେ ଏଠୁ ଆମେ ବୁଝିନେବା ଉଚିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି। ଭୀଷ୍ମ ତ ସରସଜ୍ଜାରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଆମେ ବି ସରସଜ୍ଜାରେ ଅଛେ। ଆମେ ବି ସଂସାର ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦିକି ରହିଛେ ସମସ୍ତେ। କାହାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ହାତ ଟେକିଲେ ଦେଖିବା ଜଗତରେ? ଆଚ୍ଛା, କାହାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ହାତ ଟେକିଲେ? ହଁ, ଯୋଉମାନେ ହାତ ଟେକୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ବୁଝିନେବି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ନା କଣ? ମାନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାମାନେ ସବୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ହାତ ଟେକୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିନେବୁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କାହାର ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଇଏ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସରସଜ୍ଜା, ଏ ଦେଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁ ହଉଛ ସବୁ? ଟିକେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପ୍ରବେଶ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଲାଣି ପୁରା ହାତ ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପଚରା ଯାଉଛି ନିଜେ ଇଆଡେ କୁହନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପଚରା ଯାଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁନି କିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଭଳି ସରସଜ୍ଜାରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭରସା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭରସା କରି ରହିଥିଲେ। ଆମେ କାହାକୁ ଭରସା କରିବା ଉଚିତ, ଏଇଠୁ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବି ରାଜି ହେଲେ। ରାଜି ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ। ତଦା ତେ ଭ୍ରାତରଃ ସର୍ବେ ସଦସ୍ୟୈ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭୂଷିତୈ। ଆରେ ସମୟ ହେଲାଣି। ଅନ୍ନ ଗଚ୍ଛନ୍ ରଥିର୍ବିପ୍ରା ବ୍ୟାସଧୌମ୍ୟାଦୟସ୍ତଥା। ତଦା ତେ ଭ୍ରାତରଃ ସର୍ବେ। ଦେଖିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା, ଜଣା ପଡିଲା? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଟାଇମ କେମିତି ଗଲା। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ନିଦ ଲାଗିଛି କାହାକୁ? କାହିଁ କୁଆଡେ ଗଲା ନିଦ? ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବା ଦିନ ସାରା। କଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ବା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନିଦ ଲାଗିବ, ଢୋଳେଇବେ, କାହିଁ ପଚାର। ତ ତଦା ତେ ଭ୍ରାତରଃ ସର୍ବେ, ସର୍ବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦୟ ଭ୍ରାତର, ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଏ କଥାରେ କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ସମୟ ହେଲାଣି। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି, ବିଶ୍ରାମ ବି ଦରକାର, ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ତଦା ତେ ଭ୍ରାତରଃ ସର୍ବେ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଗଲେ? ସଦସ୍ୟୈ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭୂଷିତୈ। ସଦସ୍ୟୈ ଅଶ୍ଵରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ କି? 90 ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ନା କଣ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭୂଷିତୈ, ପୁରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭୂଷିତ ଅଶ୍ଵରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଶ୍ଵରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭୂଷିତ, ରସ ତ ପୁରା ସୁସଜ୍ଜିତ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭୂଷିତୈ ମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭୂଷିତ ରାଜକୀୟ ବେଶରେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ନ ଗଚ୍ଛନ୍ ରଥି ବିପ୍ରା ବ୍ୟାସଧୌମ୍ୟାଦୟସ୍ତଥା। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିପ୍ର ମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଧୌମ୍ୟାଦି ବିପ୍ର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସ ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସ ଧୌମ୍ୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା, କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଆଜି ରାତି ସାରା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସରସଜ୍ଜାରେ ସେ ପଡିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ତ ସେଭଳି ନୁହନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଦାୟକ ସ୍ଥିତି। ତ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜକୀୟ ବେଶରେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭୂଷିତ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଥିବେ, ମୁମୂର୍ଷୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇ ପୁରା କଣ ରାଜକୀୟ ପୋଷାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ ପୋଷାକ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ନା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସହାୟତା ଦେଖେଇଲା ଭଳି ଯାଉଛେ? ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଆମେ କଣ ସମ ଦୁଃଖୀ, ଏଇ ଭାବଟାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ନା ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇକି ଯାଉଛେ ସେଠି? ସେ ବା ପଡିଛନ୍ତି ବିପରୀତ ସ୍ଥିତିରେ। ତାହେଲେ ଏମାନେ କେମିତି ଗଲେ? ଏମିତି ସଦସ୍ୟୈ, ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଶ୍ଵ ଦ୍ୱାରା, ତାମାନେ ରଥ ସୁସଜ୍ଜିତ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୁରା ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭୂଷିତୈ, ମୁକୁଟ ଫୁକୁଟ ପୁରା ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଧାରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଜଣେ ମୁମୂର୍ଷୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଭଳି ଯିବାଟା କଣ ଉଚିତ? ତାହେଲେ ଗଲେ କାହିଁକି? ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଆଜି ରାତି ସାରା। 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ହାତରେ ରହିଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାର ଉତ୍ତର କାଲି ପାଇବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଆଉ ଶୁଣିବା ଆସନ୍ତାକାଲି କେଉଁ କେଉଁ ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି।
महान महान व्यक्तित्व मैंने जाइछन्ति आ काहेकि जाइछन्ति सेटा भी सुनिबे आसंता काली तापर भीष्मदेव आरंभ करिवे भीष्मदेव कोन आरंभ करिवे से तो आउरी आस्वादनीय विषय ये जति आस्वादनीय भीष्मदेव जहाँ आरंभ करिवे से आउरी आस्वादनीय तापर भीष्मदेव स्तुति करिवे तापर शर छेड़िवे युधिष्ठिर मोह दूर हब युधिष्ठिर राजा हेबे ये तो शेष उपसंहार से शुणा किंतु भीष्मदेव किभली महाप्रयाण सेटा हूँ आमर आस्वाद्य विषय तेणु समस्त निवेदन समस्ते उपयुक्त समय आसी उपवेशन करेंगे और अन्य मानक सूचना देवे अन्य मानक आपण सूचना देकी आणिकी श्रवण करने सुजोग देवे से जीवन सफल हम। हरे कृष्ण परवर्ती कार्यक्रम विषय में प्रभु सूचना देवे। जय ग्रंथर श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। पतित पावन श्रील गुरुदेव की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की संवेद गौर भक्त वृंद